여러분 안녕하세요. 오늘은 챕터 3 벡터를 해보도록 하겠습니다. 자, 이번 강의 오프닝부터 섹션 3.1까지는 제가 이렇게 영어로 읽는 부분은 제가 직접 읽지 않고 챗GPT에게 읽게 하겠습니다. Storyline. Your road trip in Chapter 2 takes you toward the ocean. You end up in Newport Beach, California. Your friend who was driving the car in Chapter 2 owns a sailboat and asks you to pilot the boat from Newport Beach to Catalina Island, which is 26 miles off the coast. Your friend challenges you to pilot the boat along a perfectly straight line. Always up for a challenge? You agree? Settle into the captain's chair and then panic. You know you have to travel 26 miles in a straight line, but what should you set as the heading for the boat? The distance of 26 miles is not sufficient information to allow you to travel to Catalina Island in a straight line. You realize that your trip will require both the distance to Catalina Island and the direction in which you must travel. You ask your friend the appropriate direction to Catalina Island, and he gives you a heading as an angle south of due west. You open the compass app on your smartphone, find the appropriate direction, and set sail. 네, 저희가 챕터 2에서 여기가 이제 챕터 2 처음 시작하는 스토리라인인데 이때 이렇게 일직선 도로 따라서 자동차로 이동을 했죠. 친구가 운전을 하고 여러분 혹은 제가 옆에 탄 상태로 자동차가 이동하면서 이 풀과 풀 사이드를 지날 때 각각 몇 초가 흐르는지 그 타임 인터벌을 측정했었죠. 이렇게 자동차 여행을 하다가 지도에서 보시는 뉴포트 비치에 도착을 했습니다. 캘리포니아 주에 있는 건데요. 챕터 2에서 자동차를 운전했던 친구는 세일보트, 요트를 소유하고 있는데요. 뉴포트 비치에서 26마일 떨어진 카탈리나 섬까지 여러분 또는 저에게 요트를 직접 조정해보라고 제안을 합니다. 이때 친구가 여러분 또는 저에게 요트를 완벽하게 직선으로 조정해보라는 도전을 제시합니다. 도전을 좋아하는 여러분은 이걸 받아들여서 선장 의자에 앉아서 조정하려고 합니다. 그렇지만 곧 당황합니다. 26마일을 직선으로 항해해야 된다는 것은 알겠는데 요트를 어디로 향하게 해야 될까요? 직선 거리로 26마일이라는 정보만으로는 카탈리나 섬까지 갈 수가 없습니다. 여러분은 카탈리나 섬까지의 그 직선 거리뿐만 아니라 이동해야 할 방향도 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 친구에게 적절한 방향이 어디 쪽인지 묻자 여러분의 친구는 An angle south of due west. 여기서 due는 완벽한, 그러니까 이제 완벽한 서쪽으로부터 남쪽을 향해서 몇 도를 향해야 되는지, 그래서 정서 방향에서 남쪽으로 몇 도로 가야 되는지 그 각도를 알려줍니다. 그걸 듣고 여러분은 스마트폰을 꺼내서 나침반 앱을 켜서 방향을 설정하고 항해를 시작합니다. 자, 그 다음 이어서 connections. If you move only along a straight line, as in the previous chapter, then a single number with a positive or negative sign can be used to specify your position with respect to the origin. In this chapter, we will study the positions of objects or points in 2 or 3-dimensional space that require two types of information: distance from a reference point and direction relative to a reference axis. Quantities that require these two types of information are called vectors. We will learn various properties of vectors and will see how to add and subtract vectors. Vector quantities are used throughout this text. In addition to the position vectors studied in this chapter, we will see other vector quantities in subsequent chapters, such as velocity, acceleration, force, and electric field. Therefore, it is imperative that you master the techniques discussed in this chapter. 자, 이전 챕터 2에서 1차원 운동 다뤘었죠. 1차원 운동에서처럼 만약에 여러분이 스트레이트 라인, 오직 일직선 따라서만 움직이면 그러면 원점에 대한 여러분의 위치는 예를 들어서 플러스 7m 아니면 뭐 마이너스 5m 이런 식으로 플러스 마이너스 부호와 숫자 하나로 여러분의 위치 표시할 수 있죠. 특정할 수 있죠. 그런데 이제 이번 챕터에서는 2차원 또는 3차원 공간에 있는 물체나 포인트의 위치에 대해서 공부합니다. 2차원 또는 3차원에서는 물체나 점, 포인트의 위치 어떻게 표현하는지, 그래서 이를 위해서는 기준점으로부터의 거리와 기준축에 대한 방향이 필요합니다. 그래서 이렇게 거리와 방향 두 가지 종류의 정보를 필요로 하는 그런 퀀티티, 그런 물리량을 벡터라고 부릅니다. 벡터 퀀티티, 벡터량 혹은 벡터 물리량. 그래서 이번 챕터에서는 벡터의 여러 가지 성질과 벡터끼리 어떻게 더하고 빼는지 배웁니다. 고등학교 물리와 대학교 물리의 가장 큰 차이점이 대학교 물리는 벡터를 많이 씁니다. 그래서 이번 교재 전체에서 벡터가 앞으로 많이 쓰이기 때문에 이번 챕터에서 벡터에 대해서 잘 이해를 하셔야 됩니다. 물론 이 교재 전체에서 쓰이는 벡터의 모든 내용이 이번 챕터에 다 들어있진 않아요. 그래서 이번 챕터에서는 뭔가 벡터에 관한 기초적인 소개, 몇 가지 특성 배우고 앞으로 벡터에 대한 또 다른 개념들, 예를 들어 뭐 스칼라 프로덕트, 벡터 프로덕트, 벡터의 내적 외적이죠. 이런 것도 배우고, 그리고 앞으로 이어지는 다른 챕터에서 이번 챕터에서 다루는 이 파디션 벡터, 위치 벡터 외에도 예를 들어 벨라서리 벡터, 액셀레이션 벡터, 뭐 포스 벡터, 엘렉트릭 필드 벡터, 얘네들에 대해서도 앞으로 배웁니다. 여기선 당연히 벨라서리, 액셀레이션, 포스,
electric field 얘네들 전부 다 벡터이기 때문에 벡터라는 말이 생략이 된 거고요. 어쨌든 앞으로 이 일반 물리에서는 벡터가 기본적으로 많이 쓰이기 때문에 이번 챕터에서 배우는 기초적인 내용들 잘 마스터하는 게 필수적이다. 자, 3.1 Coordinate Systems. Section 3.1 Coordinate Systems. Many aspects of physics involve a description of a location in space. In Chapter 2, for example, we saw that the mathematical description of an object's motion requires a method for describing the object's position at various times. In 2 dimensions, this description is accomplished with the use of the Cartesian coordinate system, in which perpendicular axes intersect at a point defined as the origin, O, Figure 3.1. Cartesian coordinates of a point in space, representing the x and y values of the point, and expressed as x, y, are also called rectangular coordinates. 자, 코디네이트 시스템이면은 좌표 시스템인데 시스템이 우리나라 말로 개라고 번역될 때 있죠. 따라서 좌표개고요. 이 물리학 공부하다 보면은 굉장히 많은 경우에 공간에서의 어떤 물체나 뭐 점, 어떤 대상, 그런 대상들의 위치에 대해서 표현해야 될 때가 많습니다. 예를 들어 챕터 2에서는 우리가 물체의 움직임에 대해서 수학적으로 다뤘었는데 물체의 움직인다는 게 어떻게 보면은 물체의 시간에 따른 위치가 어떻게 되느냐, 시간이 흐르는 와중에 물체의 위치가 어떻게 변화하느냐, 그래서 이렇게 시간에 따른 위치를 다름으로써 물체가 어떻게 움직인다, 그 움직임을 우리가 알 수가 있는 거죠. 그래서 물리학에서 어떻게 보면은 굉장히 기본이 되는 어떤 물체의 움직임, 즉 운동, 이 운동에 물체의 위치를 잘 표현하는 게 아주 기본이 됩니다. 자, 이 차원에서는 물체의 위치 어떻게 표현하느냐, 카르테시안 콜디네이트 써가지고 표현을 합니다. 이 카르테시안 콜디네이트는 카르테시안이 이제 데카르트의 이런 뜻이기 때문에 이 좌표계를 르네 데카르트라고 하는 스웨덴 수학자가 만들었기 때문에 데카르트의 라는 의미로 카르테시안 써가지고 카르테시안 콜디네이트, 데카르트 좌표계라고 하고요. 혹은 같은 말로 렉탱귤러 콜디네이트, 직각 좌표계라고도 합니다. 이 카르테시안 콜디네이트 혹은 렉탱귤러 콜디네이트 여러분 다 아시죠? 어떤 거냐면은 이렇게 두 개의 축이 있습니다. X축, Y축. 지금 그림에서는 X축은 뭔가 이렇게 마이너스 부분도 그렸는데 뭐 Y축은 마이너스 부분 안 그렸는데 기본적으로는 이렇게 축이라고 하는 건 무한히 이어져 있죠. 그래서 이렇게 두 개의 축이 있는데 근데 이 두 축이 직각입니다. 직각. 당연히 좌표계 중에 두 개의 축이 이렇게 직각이 아닌 경우도 있습니다. 그렇지 않은 좌표계도 있는데 대부분은 이렇게 직각인 좌표계 많이 쓰고요. 그 중에서도 카르테시안 좌표계, 뭐 데카르트 좌표계, 직각 좌표계 많이 쓰죠. 그래서 이렇게 X축, Y축이 있는데 서로 수직이고요. 그 다음 한 점에서 만납니다. 그 점을 원점이라고 합니다. 그래서 원점은 영어로 오리진이라고 하기 때문에 O 따가지고 이렇게 O라고 표시합니다. 그리고 지금 이렇게 2차원이기 때문에 2차원 혹은 2차원 평면 X, Y만 있는데 이렇게 2차원이 아니라 만약에 3차원이다 하면은 G축도 있겠죠. 그래서 이제 그때는 이런 식으로 X축, Y축, G축이 서로 수직이고 한 점에서 만나서 그 한 점이 바로 원점이고요. 마찬가지로 저는 이렇게 플러스 부분만 그렸는데 실제로는 무한히 길게 이렇게 이어져 있죠. 일단 여기서는 2차원부터 다루고요. 그럼 이제 우리의 관심사 2차원에서 어떤 물체 혹은 어떤 점, 이 점의 위치를 어떻게 표현할 것인가, X값과 Y값으로 표현합니다. 그래서 이 물체에 대한 X값 몇이지? 5구나. Y값은 몇이지? 3이구나 해서 이렇게 X값과 Y값을 순서대로 X, Y 순서대로 써주고요. 이렇게 괄호를 쳐줍니다. 이 두 개가 한 쌍을 이루기 때문에 이런 걸 이제 쌍이라고 하죠. 쌍. 그런데 순서가 중요하기 때문에 순서쌍이라고 합니다. 그래서 이렇게 5,3이라는 순서쌍으로 표현하는 거죠. 당연히 순서가 중요하니까 만약에 순서를 무시한다, 그래서 뭐 5,3이 아니라 3,5라고 한다, 그러면 이제 전혀 다른 점이 되는 거죠. 그래서 순서쌍으로 표시한다. 나중에 이제 이런 식으로 3차원에서는 이렇게 X좌표, Y좌표, G좌표 세 개 써가지고 이때는 쌍이 아니라 순서 쌍이면은 ordered pair, 쌍이 영어로 페어인데 순서 세 쌍입니다. 순서 세 쌍. ordered triple, 뭐 이런 건 참고만 하시고요. 그래서 다시 한번 정확한 워딩을 보면은 2차원 공간에서 어떤 한 점의 좌표는 그 점의 X값과 Y값을 의미하는데 표현은 괄호 열고 X, Y 괄호 닫고 이렇게 표현을 한다. 그래서 이런 걸 카르테시안 좌표, 데카르트 좌표 혹은 직각 좌표라고 한다. 직각 좌표고 이런 시스템을 직각 좌표계 혹은 카르테시안 좌표계 혹은 데카르트 좌표계. Sometimes it is more convenient to represent a point in a plane by its plane polar coordinates, r, theta, as shown in figure 3.2a. In this polar coordinate system, r is the distance from the origin to the point having Cartesian coordinates x, y, and theta is the angle between a fixed axis and a line drawn from the origin to the point. The fixed axis is often the positive x-axis. Theta is usually measured counterclockwise from it. From the right triangle in figure 3.2b, we find that sine theta, frac yr, and cos theta equals frac x, r. A review of trigonometric functions is given in Appendix B.4. Therefore, starting with the plane polar coordinates of any point, we can obtain the Cartesian coordinates by using the equations. X equals r cos theta, quad y equals r tan theta.
Conversely, if we know the Cartesian coordinates, the definitions of trigonometry tell us that the polar coordinates are given by tangent theta equals y over x and r equals square root of x squared plus y squared. Equation 3.4 is the familiar Pythagorean theorem. 자, 방금 전에 이렇게 x축, y축이 있고 그 만나는 점을 원점이라고 하고 이때 어떤 점이 이렇게 x값이랑 y값으로 5,3으로 표현되는 이런 좌표계를 렉탱귤러 좌표계, 직각 좌표계, 혹은 카르테시안 좌표계, 혹은 데카르트 좌표계 이렇게 부르는데 종종 어떤 점의 위치를 플레인 폴라 코디네이츠로 표현하는 게 더 편할 때도 있습니다. 2차원 평면이기 때문에 플레인이란 말이 붙은 거고요. 평소에는 플레인 생략해서 그냥 폴라 코디네이츠라고 많이 부르고요. 우리나라 말로는 극좌표계죠. 그래서 그림 3점이 보시면은 제가 보기 편하라고 이렇게 3점의 그림 A, B 가져왔는데 A번 그림 보시면은 X축이랑 Y축은 여전히 있습니다. 그러니까 카르테시안 좌표계만 이 X, Y가 있는 게 아니라 폴라 코디네이트 시스템 극좌표계에서도 X축, Y축이 있고요. 그 대신 어떤 점의 위치를 이렇게 X좌표, Y좌표, X값, Y값으로 표현하는 게 아니라 R과 세타, 테이라 이용해서 표현을 합니다. 그래서 이렇게 R, 테이라 이 극좌표계에서 R은 원점으로부터 그 점까지의 거리예요. 이 R값이 무엇이냐면 원점에서 그 점까지 이 사이 거리, 즉 distance. 그 다음 테이라, 이 세타는 방금 이 점에서부터 원점까지 그은 이 선 있죠, 라인. 이 라인과 어떤 고정축 사이 각도가 바로 이 세타예요. 대부분의 경우에 그 고정축은 이렇게 X축으로 둡니다. 그렇다는 얘기는 X축으로 두지 않는 경우도 있다는 얘기죠. 그래서 폴라 코디네이트 하면은 이런 방식, 굳이 X축이 아니더라도 어떤 고정축과 이 점과 원점 이은 이 선, 그 각도, 이렇게 거리와 각도 이용하는 방식이면은 극좌표계, 폴라 코디네이트로 하기 때문에 폴라 코디네이트라고 해서 반드시 그 기준이 되는 고정축이 이렇게 X축일 필요는 없는데, 그런데 많은 경우에 이렇게 X축, 그리고 이제 구체적으로 말하면은 플러스 X축을 기준으로 잡고요. 그리고 이 선이랑 이 플러스 X축, 이 사이 각도라고 하면은 자연스럽게 이런 각도 생각할 수 있는데 이 반대축도 각도거든요. 이렇게 둘 중에서 많은 경우에 이렇게 플러스 X축에서 카운터 클락와이즈, 반시계 방향으로의 각도를 씁니다. 지금 여기서 이제 시작해서 만약에 이렇게 따라가면은 이거는 시계 방향이죠. 이렇게 시계 방향은 잘 안 쓰고 많은 경우에 이렇게 반시계 방향을 씁니다. 그래서 R과 테이라. 자, 그 다음에 그린 3.2 B 이거 보시면은 이렇게 직각삼각형이 있는데 우리 관계 다 알고 있죠. 그래서 사인 세타는 이렇게 R분의 Y, 코사인 세타는 R분의 X, 탄젠트 세타는 X분의 Y. 이거 다 알고 있죠. 잘 모르시는 분은 고등학교 수학책이나 아니면은 뒤에 보시면 부록 어펜딕스 B4 보시면은 나와 있습니다. 그리고 이제 사실은 이 사인이나 코사인, 탄젠트 얘네들이 이렇게 삼각형 가지고 하는 거, 이걸 삼각비라고 하거든요. 삼각비. 근데 삼각비 말고 삼각함수 배웠죠. 굳이 삼각형이 아니어도 되죠. 사실은 이렇게 삼각형이 아닌 이런 그림에서 보는 게 더 정석이죠. 그래서 이 점에 X좌표 이렇게 X, Y 했을 때 그리고 여기를 R, 그리고 이렇게 플러스 X축에서 반시계 방향으로의 각도, 이걸 세타라고 했을 때 애초에 이렇게 삼각형 무시하고 사인, 코사인, 탄젠트가 각각 이렇게 정의가 되죠. 그래서 이 각도가 180도 이상부터면 삼각형이 안 되죠. 삼각형 내각압이 180도니까. 그래서 180도 포함해서 180도 이상부터는 삼각형이 안 되는데 그때도 이렇게 사인, 코사인, 탄젠트 정의할 수 있고요. 그 다음에 애초에 삼각비는 이렇게 직각삼각형 이용하기 때문에 이 각도가 0도 초과 그리고 90도 미만, 그래서 0에서부터 90도 사이에서밖에 안 되는데 이거 어떻게 보면은 중학교 내용이고 이렇게 애초에 정의로 이해하는 게 좋죠. 어쨌든 지금 이 A번 그림에서는 이 각도가 예각이기 때문에 이렇게 삼각형 생각하면은 뭔가 이렇게 기억하기 편하고요. 이건 참고만 하시고요. 이제 지금 하려는 건 뭐냐면은 이렇게 X, Y 그 다음에 R, 세타 서로 관계가 있다는 얘기죠. 그래서 이런 관계 이용하면은 예를 들어 양변에 R 곱하면은 X는 R 코사인 세타, X는 R 코사인 세타 이렇게 만들어지고, 여기도 양변에 R 곱하면은 R 사인 세타는 Y, R 사인 세타는 Y, 이런 식으로 이렇게 X, Y를 R과 세타로 표현할 수가 있죠. 그래서 이렇게 X, Y를 R과 세타 이용해서 표현했고요. 혹은 R과 세타를 이렇게 X, Y 편해서 쓸 수도 있습니다. 그래서 이제 이 3.2식 양변을 좌변은 X로 나누고 우변은 R 코사인 세타로 나누면은 R 지워지면서 이렇게 탄젠트로 바뀌죠. 따라서 탄젠트 세타가 X분의 Y 이렇게 나오고, 뭐 이렇게 해도 되고 아니면은 이렇게 탄젠트 역함수 써가지고 세타는 탄젠트 마이너스 1 X분의 Y 이렇게 써도 되죠. 혹은 이거 같은 말로 아크탄젠트라고도 하죠. 아크탄젠트 X분의 Y. 그 다음에 R의 경우에는 이렇게 이 그림으로 보면은 R의 제곱, 삼각형 빗변의 제곱이 X제곱 더하기 Y제곱이니까 뭐 이렇게 쓸 수도 있고, 아니면 양변 제곱해서 더하면은 좌변 제곱해서 더하면은 X제곱 더하기 Y제곱이고 우변 제곱해서 더하면은 R제곱 코사인 제곱 더하기 R제곱 사인 제곱인데 R제곱으로 묶으면은 코사인 제곱 더하기 사인 제곱이 1이죠. 따라서 이렇게, 그럼 이제 R로 정리하면은 R은 플러스 마이너스 루트 X제곱 더하기 Y제곱인데 R은 디스턴스거든요. R은 뭐냐면은 이렇게 어떤 점에서부터 원점까지 이 거리는 음수가 될 수 없죠. 따라서 플러스 마이너스 중에서 마이너스는 말이 안 되기 때문에 지워버리면은 이렇게 되고요. 네, 피타고라스 정리 쓴 거죠. These four expressions relating the coordinates x, y to the coordinates r, theta
Apply only when theta is defined as shown in figure 3.2a. In other words, when positive theta is an angle measured counterclockwise from the positive x-axis. Some scientific calculators perform conversions between Cartesian and polar coordinates based on these standard conventions. If the reference axis for the polar angle theta is chosen to be one other than the positive x-axis, or if the sense of increasing theta is chosen differently, the expressions relating the two sets of coordinates will be different from those above. 자, 이렇게 x, y랑 그 다음에 r과 세타 관련된 이 네 가지 식 있죠. 이 네 가지 식은 모든 폴라 코디네이츠에서 항상 성립하는 게 아니라 딱 이런 그림, 이렇게 세타 각도를 플러스 x축에서부터 반시계 방향으로 재는 이런 방식으로 했을 때 이런 식이 성립을 하고, 폴라 코디네이츠 다른 방식으로 해도 되죠. 다른 방식으로 할 때는 이렇게 쓰면 안 되고 좀 변형이 있어야 됩니다. 이제 그런 내용인데 다른 방식은 잘 쓰질 않기 때문에 만약에 그런 상황이나 문제가 나오면 그때 한번 보도록 하겠습니다. 자, 예제 3.1 Polar coordinates. The Cartesian coordinates of a point in the xy plane are xy equals minus 3.5, minus 2.5 meters. Addition in figure 3.3. Find the polar coordinates of this point. 자, xy 플레인에 있는 어떤 한 점의 카르테시안 좌표가 마이너스 3.5, 마이너스 2.5다. 이 점이죠. 당연히 미터 있기 때문에 이렇게 미터도 써줬고요. 이때 이 점의 폴라 코디네이츠 극좌표 찾아봐라. 이 문제는 이렇게 그림이 언급되어 있기 때문에 이 그림을 보면서 풀면 됩니다. 근데 이제 굉장히 간단하죠. 자, 폴라 코디네이츠에서는 어떤 점의 좌표를 이렇게 r과 세타 순서로 이런 순서상으로 표현을 하는데, 여기서 r이 그 점에서 원점까지의 거리죠. 그러면 피타고라스 정리 쓰면은 이 거리가 3.5의 제곱 더하기 2.5의 제곱이죠. 루트 3.5m 제곱 더하기 2.5m 제곱이죠. 따라서 미터 밖으로 빠져나오면서 제곱 사라지고요. 계산기로 계산해보면은 3.5 제곱 더하기 2.5 제곱 하면은 4.301인데 지금 이 숫자 3개죠. 따라서 4.30, r값이 4.30m고요. 그 다음에 세타는 플러스 x축에서부터 반시계 방향으로의 앵글이죠. 그러면은 앞에 나왔던 이제 이런 식에 의하면은 탄젠트 세타가 x분의 y인데 지금 x랑 y 알죠? 혹은 이제 이렇게 세타는 탄젠트 마이너스 1 x분의 y 이거 쓰면 되죠. 그럼 제가 이제 이걸 한번 써볼게요. 자, 이 세타 값이 탄젠트 마이너스 x분의 y, 아크탄젠트 x분의 y니까 이제 y 나누기 x인데 y 값이 마이너스 2.5고요 나누기 마이너스 3.5 해주면은 각도가 35.537. 근데 이 숫자 세 자리 하면은 35.5도죠. 35.5도. 자, 이렇게 하면 틀립니다. 왜냐면은 저희가 x분의 y를 x가 마이너스 3.5 분의 y가 마이너스 2.5 이렇게 하면은 그냥 계산기에 분자 분모에 마이너스 빼버리고 그냥 3.5분의 그냥 2.5 이렇게 한 거랑 결국 같죠. 그래서 계산기는 이렇게 마이너스 3.5 분의 마이너스 2.5 대입을 하든 3.5분의 2.5 대입을 하든 어차피 이 값이 같기 때문에 사실은 이제 계산기뿐만 아니라 애초에 아크탄젠트 함수가 탄젠트 역함수가 마이너스 90도에서 플러스 90도 사이 각도만 출력을 합니다. 그러니까 이제 아크탄젠트 함수의 레인지 치역이 마이너스 90도 초과 플러스 90도 미만인 거죠. 그래서 이제 이게 계산 결과인데 여기 보시면은 방금 저희가 계산한 게 이거죠. 그리고 제가 한 번은 2.5 나누기 마이너스 3.5 그럼 이제 이때는 분모분의 분자니까 즉 x분의 y니까 y가 2.5 x가 마이너스 3.5 그럼 이제 이런 점이죠. 그래서 이제 이런 점이 딱 요 상황이고 그 다음에 마이너스 2.5 나누기 3.5면은 x분의 y니까 이 같은 경우에는 x가 3.5 y가 마이너스 2.5니까 이번에는 이런 점이에요. 그런데 둘 다 각도가 이렇게 마이너스 35.5도 똑같이 나오죠. 그래서 계산기는 여러분이 이 마이너스 부가 분자에 있는지 분모에 있는지 이걸 구분해서 알려주지 않습니다. 이 결과 보고선 잘 판단을 해서 쓰셔야 됩니다. 자, 계산 결과는 지금 35.5도가 나왔었는데 여기에 180도 더한 게 답이고요. 그러면 이 35.5는 아직 최종 답이 아니니까 이렇게 이 숫자 3개로 쓰지 말고 여기 왼쪽에 계산 결과 있죠. 요거 여기에다가 180 더한 다음에 이 결과 215.53 이렇게 쭉 나가는데 보통은 최종적인 결과에 대해서 이 숫자 처리해주는 게 좋죠. 따라서 최종적인 결과에서 이 숫자 처리하면은 216도 그래서 4.30m랑 216도가 답이다. 네, 맞게 나왔죠. 그래서 계산기 35.5도 이거 조심하시고요. 그 다음 이어서 3.2 Vectors and Scalar Quantities 벡터량과 스칼라량. We now formally describe the difference between scalar quantities and vector quantities. When you want to know the temperature outside so that you will know how to dress, the only information you need is a number and a unit degree C or degree F. Temperature is therefore an example of a scalar quantity. A scalar quantity is completely specified by a single value with an appropriate unit and has no direction. 자, 이번 섹션에서 스칼라량과 벡터량의 차이점에 대해서 제대로 다뤄보도록 하겠습니다. 만약에 오늘 어떻게 입고 나가야 될지 모르겠다, 밖에 온도가 몇 도지? 이렇게 외부의 온도가 궁금할 때 우리가 필요한 건
그냥 숫자 하나랑 셀시우스 디그리나 페라네이트 디그리 이렇게 섭씨나 화씨 단위 정도죠. 온도에는 방향이 필요 없습니다. 따라서 온도는 스칼라 퀀티티예요. 자, 온도 말고도 다양한 스칼라량들이 있는데 이 스칼라량의 정확한 뜻이 무엇이냐? 스칼라량은 방향이 없고 단순히 숫자값 하나와 적절한 단위가 있으면 완벽하게 기술된다. Other examples of scalar quantities are volume, mass, speed, time, and time interval. Some scalars are always positive, such as mass and speed. Others, such as temperature, can have either positive or negative values. The rules of ordinary arithmetic are used to manipulate scalar quantities. 자, 온도 말고 이 스칼라량의 또 다른 예시로는 부피, 질량, 속도가 아니죠. 속력이죠. 속력, 시간, 그리고 시간 간격, 그리고 질량이나 속력 같은 몇몇 스칼라량들은 항상 양수입니다. 그런데 사실 질량이 0이다, 뭐 스피드가 0이다 이렇게 볼 수도 있으니까 움직이는 물체의 속력이나 어떤 물체의 질량은 항상 양수이다 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 아니면 그냥 0이거나 양수다 이렇게. 그 다음에 temperature, 온도의 경우에는 양수, 음수 둘 다 가질 수 있죠. 그런데 이렇게 양수, 음수 갖는다고 이게 이제 방향이 있는 건 아니에요. 우리가 1차원 운동에서 플러스면은 플러스 X축 방향, 마이너스면은 마이너스 X축 방향 이런 식으로 1차원에서는 벡터량이긴 한데 플러스와 마이너스로 방향이 구분될 수 있었는데 온도의 경우에 플러스 마이너스가 뭐 앞이나 뒤, 플러스 방향과 마이너스 방향 이런 건 아니죠. 어떤 기준점, 예를 들어 0도라는 온도보다 이 물체의 온도가 높다 그러면 플러스, 낮이면 마이너스, 방향이 있는 건 아니에요. 그리고 스칼라 퀀티티스, 이 스칼라 값들 가지고 계산할 때는 그냥 우리 원래 알던 이 올디너리 알쓸메이크 그냥 사치 계산하면 됩니다. 더하기 빼기 곱하기 나누기 이런 얘기를 하는 건 벡터의 경우에는 그렇지 않기 때문이에요. 자, 이제 벡터 한번 보시죠. If you are preparing to pilot a small plane and need to know the wind velocity, you must know both the speed of the wind and its direction. Because direction is important for its complete specification, velocity is a vector quantity. A vector quantity is completely specified by a number with an appropriate unit plus a direction. 자, 여러분이 만약에 어떤 조그마한 비행기, 경비행기 같은 걸 조종하려고 한다. 그러면 여러분은 바람의 속도를 알아야 되는데 이 바람의 속도를 안다는 건 그 바람의 속력과 방향 둘 다 안다는 얘기죠. 그래서 뭐 바람이나 아니면 뭐 다른 것도 속도가 몇이야 했을 때 그 값을 정확히 기술하는데 방향도 중요하기 때문에 속도의 경우에는 벡터량입니다. 벡터량의 정확한 뜻을 한번 보면은 벡터량이 정확히 기술되기 위해서는 a number, 숫자 하나와 적절한 단위, 그래서 이제 숫자 하나에다가 적절한 단위 붙인 걸 그 벡터의 매그니튜드라고 하죠. 그래서 그 벡터의 매그니튜드 하면은 숫자와 단위가 같이 있는 거고요. 그런데 이제 스칼라와 다르게 여기에 더해서 방향도 필요하다. Another example of a vector quantity is displacement, as you know from chapter 2. Suppose a particle moves from some point A to some point B along a straight path as shown in figure 3.4. We represent this displacement by drawing an arrow from A to B, with the tip of the arrow pointing away from the starting point. The direction of the arrowhead represents the direction of the displacement, and the length of the arrow represents the magnitude of displacement. If the particle travels along some other path from A to B, such as shown by the broken line in figure 3.4, its displacement is still the arrow drawn from A to B. Displacement depends only on the initial and final positions, so the displacement vector is independent of the path taken by the particle between these two points. 자, 벡터 퀀티티, 벡터량의 또 다른 예시. 저희가 챕터 2에서 배웠었던 디스플레이스먼트가 있죠. 디스플레이스먼트, 변이. 만약에 왼쪽 그림 3.4처럼 어떤 파리클이 A 위치에서 B 위치까지 이렇게 직선 경로 따라서 움직였다. 굵은색 화살표 경로로 움직였다. 그러면 이때 이 입자의 디스플레이스먼트, 변이를 우리가 A에서 B로 향하는 화살표, 이 화살표로 표현을 합니다. 그래서 에로헤드의 방향, 이 화살표 머리의 방향이 디스플레이스먼트의 방향이고요. 그 다음 이 화살표의 길이가 디스플레이스먼트의 매그니튜드 나타냅니다. 이 벡터량은 크기와 방향이 있기 때문에 화살표를 이용해서 나타내면은 이렇게 굉장히 편리할 때가 많습니다. 자, 그리고 만약에 이 파리클이 A 위치에서 B 위치까지 다른 경로 통해서 움직인다. 예를 들어서 이 그림 3.4에 있는 이 점선 경로 따라서 움직인다. 이때도 이 파리클의 디스플레이스먼트는 여전히 A에서 B 향하고 있는 이 굵은색 화살표죠. 그래서 A에서 B까지 이동하는 그 시간 간격 동안에 변이값은 그 파리클이 움직이는 경로와 무관하게 오로지 시작점과 끝점에 대해서만 영향을 받습니다. In this text, we use a bold-faced letter with an arrow over the letter, such as vector A, to represent a vector. Another common notation for vectors with which you should be familiar is a simple bold-faced character, vector A. The magnitude of the vector A is written either normal A
or an absolute value of the vector A. The magnitude of a vector has physical units such as meters for displacement or meters per second for velocity. The magnitude of a vector is always a positive number. 자, 이 책에서는, 이 교재에서는 벡터를 표시하기 위해서 이렇게 굵은 글씨로 쓴 다음에 위에 화살표를 붙입니다. 이 책에서는 이렇게 하는데 다른 책에서는 이렇게 안 할 수도 있습니다. 일반적으로 이렇게 굵은 글씨, 볼드페이스에다가 화살표 붙인 형태도 많이 쓰고 그 다음에 화살표 없이 그냥 볼드페이스 이렇게 쓰는 경우도 많습니다. 참고로 다른 경우도 많아요. 예를 들어 지금 화면은 어떤 선형대수학 교재인데 이렇게 U, V, VU 이런 애들이 다 벡터거든요. 근데 보시면 그냥 일반체로 되어 있죠. 일반체. 그래서 책마다도 좀 다르고 과목마다도 좀 다르고 예를 들어 이런 교재에서는 이런 게 벡터예요. 그래서 교재마다 혹은 과목마다 좀 많이 다를 수 있습니다. 어쨌든 이 책은 주로 이렇게 쓰고요. 그 다음에 이 벡터의 크기, 매그니튜드 나타내고 싶으면은 그냥 이렇게 볼드체랑 화살표 없이 그냥 쓰거나 아니면 좀 더 뜻을 명확하게 하기 위해서 이렇게 벡터에다가 절대값 q 써서 나타냅니다. 그 다음에 어떤 벡터의 크기라고 하면은 크기니까 그냥 숫자만 말하면 되는 건가? 하는데 숫자만 말하면 되는 게 아니라 방향만 제외한 거기 때문에 숫자와 단위까지 있어야 됩니다. 그래서 만약에 A 점부터 B 점까지 어떤 물체가 움직여서 변이를 이렇게 나타냈다. 근데 만약에 이 화살표의 길이가 2m다. 그러면 이 변이의 크기는 무엇인가 하면은 2라고 하지 말고 2m라고 말해줘야 됩니다. 단위도 빼먹으면 안 되고요. 그래서 디스플레이스먼트의 경우에는 단위인 미터, 그리고 벨라소리의 경우에는 단위인 meters per sec, 미터 per sec 잘 써줘야 되고요. 그 다음에 벡터의 크기는 항상 양수입니다. 물론 이제 여기서는 0도 포함이에요. 0도 포함. 물론 이제 이 퍼즐리브 넘버 하면은 수직선이 이렇게 있으면은 얘가 만약에 0이에요. 그러면 0을 제외한 나머지 이만큼이 퍼즐리브 넘버죠. 그런데 0만 제외하면 되기 때문에 0으로 수렴하는 수, 예를 들어서 어떤 수가 A가 이렇게 있는데 A가 이렇게 플러스 방향에서 0으로 이렇게 딱 0으로 접근하고 있다. 한없이 가까워지고 있다. 이때 이런 값도 양수죠. 그리고 많은 경우에 0처럼 쓸 수가 있죠. 그러니까 이런 의도로 벡터의 크기는 항상 양수다 이렇게 말하는 것 같은데 그냥 간단하게 0도 포함이라고 생각하시면 됩니다. 음수만 아니면 된다. 자, 그 다음에 이 교재에서는 이렇게 벡터 표기할 때 굵은 글씨에 화살표 이렇게 표현한다고 했는데 저희도 문제 풀거나 하려면 벡터 표기를 해야겠죠. 근데 저희는 사람이기 때문에 이런 식으로 벡터를 쓰면은 굉장히 좀 번거롭습니다. 따라서 볼드체 없이 그냥 이렇게 쓰시면 됩니다. 그리고 화살표도 한 번, 두 번 이렇게 2획에 걸쳐서 쓰는 게 귀찮으신 분들은 이렇게 쓰셔도 교수님들이 알아서 이렇게 이해를 하십니다. 그리고 벡터를 이렇게 굵은 글씨 화살표 대신에 그냥 굵은 글씨로 또 쓴다고 했었죠. 책마다 아니면 과목마다 다르지만 이런 경우에는 만약에 이걸 내가 손으로 하고 싶다 하면 이렇게 막 색칠을 할 정도로 번거롭게 쓰지 말고 그냥 제일 왼쪽 부분에 있는 획 한 번 더 써줍니다. 그러니까 예를 들어서 A면은 이렇게 쓰면은 이걸로 이해를 해요. 이것도 이제 처음 써보면 좀 번거로운데 많이 쓰다 보면은 익숙해집니다. A, B, C, D 이런 식으로. 그런데 이 교재에서는 이렇게 쓰시면 됩니다. 그리고 제가 다른 과목 가르칠 때 이렇게 많이 쓰거든요. 그래서 가끔씩 실수로 이렇게 쓰면은 벡터 의미하는구나, 요거 의미하는구나 이렇게 이해하시면 됩니다. 이어서 What about the vector to follow in our opening storyline? What heading did your friend give to Carolina Island? You can use your latitude and longitude finder online to find the coordinates of the opening of Newport Harbor and for Avalon Harbor. Then putting these coordinates into a distance and azimuth calculator online, you find that the distance is 30.7 miles with a heading of 236.2 degrees relative to due east. Note that Carolina is described as 26 miles across the sea in a popular song from the 1950s, but we need to travel a bit farther to make this trip. An online calculation shows the distance between San Pedro and Avalon to be 27 miles, which might be the origin of the song. 자, 이 강의 맨 처음에 챕터 3 오프닝에 스토리라인이 있었죠. 그래서 이렇게 뉴포트 비치에서 카탈리나 아일랜드 가려고 하는데 만약에 아발론이라는 항구를 이용한다 그러면은 거리뿐만 아니라 방향도 알아야 되는데 거리는 26마일이라는 거 미리 알고 있었죠. 그런데 방향을 몰라서 여러분이 방향을 친구한테 물어봤고요. 친구가 이렇게 정서쪽, 정확한 서쪽에서 남쪽 방향으로 몇 도 꺾어서 가야 되는지 이 각도 알려준다고 했는데 몇인지는 안 나왔어요. 근데 알려줬나봐요. 컴퍼스 꺼내서 출발한 거 보니까. 그런데 그때 친구가 여러분한테 주기로 한 그 방향 정보 여러분이 만약에 그 친구라고 하면은 어떻게 알려줘야 되죠? 자, 일단 출발지인 뉴포트 하버, 뉴포트 항구와 그 다음 도착지인 아발론 항구 이 두 항구의 위도와 경도를 온라인에서 찾고요. 그 다음 또 온라인 인터넷에서 이런 위도 경도 즉 출발지와 도착지 좌표 입력하면은 거리와 방위각 알려주는 그런 계산기가 있습니다. 그래서 그 계산기 썼더니 30.7마일 움직여야 되고 그 다음에 각도는 듀 이스트에서부터 236.2도 듀 이스트면은 이스트가 동쪽이죠. 듀 이스트면은 완벽한 동쪽. 그럼 이제 뉴포트 비치에서 출발해서 여기서 출발해서 완벽한 동쪽이면은 오른쪽이죠. 이 오른쪽에서 이렇게 236.2도라고 했으니까 만약에 듀 이스트가 아니라 듀 웨스트에서
남쪽 방향으로 몇 도인지 알려주려고 한다면 180도 빼서 알려주면 되겠죠. 56.2도인 것 같습니다. 그래서 이제 여러분이 친구였는데 그러면 이제 운전하기로 한 친구한테 듀 웨스트에서 남쪽 방향으로 56.2도로 가 이렇게 알려주면 되고요. 그 다음 거리도 알고 보니까 26마일이 아니라 30.7마일이라고 하네요. 아마 26마일은 무슨 어디 노래에 나왔던 그 가사에 착안해서 뭐 기억을 했던가 그런 것 같은데 뭐 이 가로 안의 내용은 저희는 건너뛸게요. 자, 그 다음에 퀴퀴즈 3.1 Which of the following are vector quantities and which are scalar quantities? A. Your age B. Acceleration C. Velocity D. Speed E. Mass. 자, 좀 있으면 설날인데 이번 설날에는 남서쪽으로 한 살 먹었으면 좋겠다. 말이 안 되죠. 스케일러 퀀티티고요. 그 다음에 Acceleration, Velocity 둘 다 벡터고요. 방향이 있죠. 스피드는 이 벡터의 매그니튜드이기 때문에 방향이 없는 스케일러 퀀티티고요. 매스도 방향이 없습니다. 질량 왼쪽으로 50kg, 뭐 위쪽으로 30kg 이런 거 없죠. 자, 그 다음에 이어서 3.3 Basic Vector Arithmetic. 자, 우리나라 말로는 기본 벡터 연산이죠. For many purposes, two vectors A and B may be defined to be equal if they have the same magnitude and if they point in the same direction. That is, vector A equals vector B only if the magnitude of A equals the magnitude of B and if vector A and vector B point in the same direction along parallel lines. For example, all the vectors in figure 3.5 are equal even though they have different starting points. This property allows us to move a vector to a position parallel to itself in a diagram without affecting the vector. 자, 많은 경우에 두 벡터가 서로 같다 이렇게 표현할 때가 있는데 예를 들어 벡터 A와 벡터 B가 서로 같다. 언제 그러냐면 벡터 A와 벡터 B의 매그니튜드 이렇게 쓰죠. 혹은 절대값으로 쓰거나 이게 서로 같다. 그리고 이 두 벡터가 같은 방향을 가리킨다. 그러니까 크기도 같고 방향도 같으면은 두 벡터가 서로 같다 라고 하는 거죠. 그러면은 예를 들어서 피규어 3.5 이 그림 보시면은 같은 방향 가리키고요. 그 다음에 길이도 똑같죠. 그래서 이 4개의 벡터들은 서로 같습니다. 그러니까 뭔가 이렇게 위치가 달라져도 예를 들어 뭐 시작점이 이렇게 얘는 시작점이 여기, 얘는 시작점이 여기, 얘는 시작점이 여기, 얘는 시작점이 여기 이렇게 시작점이 달라도 전부 다 같은 벡터가 됩니다. 그래서 방금 같은 이런 특성 때문에 이런 벡터를 회전하지 않고 평행하게 옮기면은 예를 들어 이런 벡터를 이렇게 평행하게 옮긴다. 물론 이렇게 확대하거나 뭐 회전하면 안 되겠죠. 그래서 이런 벡터를 평행하게 위치를 옮길 수 있다. 그 벡터에 영향을 주지 않고. 그러니까 이제 벡터가 안 바뀐다는 얘기죠. 평행 이동해도. The rules for vector addition are conveniently described by a graphical method. To add vector B to vector A, first draw vector A on graph paper with its magnitude represented by a convenient length scale and then draw vector B to the same scale, with each tail starting from the tip of A. Addition in figure 3.6. The resultant vector R equals the sum of vector A and B is the vector drawn from the tail of A to the tip of B. 자, 벡터 에디션이면은 벡터 덧셈이죠. 더하는 행위. 이 벡터의 덧셈은 그래피컬 메소드, 그림 그려서 기술할 수 있는데 만약에 벡터 A에 벡터 B를 더해보자. 그러니까 벡터 A가 이렇게 있으면은 여기다가 벡터 B를 딱 더하자는 얘기죠. 이게 어떻게 될 것인가? 이 결과 벡터를 R 벡터라고 할게요. resultant vector, 결과 벡터 이런 의미에서 R 따와가지고 이렇게 R 벡터라고 했을 때 이 R 벡터 어떻게 생겼지? 자, 일단 그래피컬 메소드 어떻게 하냐면은 뭐 그래프 페이퍼든 아니면 일반 페이퍼든 벡터 A를 먼저 그립니다. 벡터 A를 딱 이렇게 그려요. 그런데 이 벡터 A가 만약에 변이 벡터다. 그래서 만약에 동쪽을 가리키는 500km짜리 변이 벡터다 하면 500km면은 굉장히 크잖아요. 굉장히 크다고 해서 엄청 길게 그릴 필요 없죠. 적당히 스케일링을 통해서 500km 한 이 정도로 그릴래 이렇게 하고, 그리고 이제 B 봤더니 B도 변이라고 하면은 B는 북동쪽으로 만약에 700km다 하면은 500km가 딱 이 정도였으니까 700km면은 5분의 7배 해주면 되죠. 따라서 한 이 정도. 그래서 이제 이게 B예요. 아직은 안 붙일게요. 일단 벡터 A 그리고 그 다음에 벡터 B를 같은 스케일로 그린다. 이렇게 같은 스케일로 그렸어요. 그런데 with each tail, 테일이면은 화살표가 이렇게 있으면은 여기가 헤드고 여기가 테일이에요. arrowhead, arrowtail 혹은 arrowhead 대신에 지금처럼 이렇게 팁이라고도 합니다. 팁. 그래서 벡터 B의 테일을 벡터 A의 팁에다가 붙인다. 자, 이렇게 붙입니다. 그러면은 resultant 벡터, 이 결과 벡터는 어떤 벡터냐면은 is the vector drawn, 벡터 A의 테일에서 벡터 B의 팁으로, 벡터 A의 테일에서 벡터 B의 팁으로 이렇게 그립니다. 이렇게. 그래서 이제 요거 이게 바로 결과 벡터, resultant 벡터다. A geometric construction can also be used to add more than two vectors, as shown in figure 3.7 for the case of three vectors. The resultant vector R, which is the sum of A, B, and C, is the vector that completes the polygon. In other words, resultant vector R is the vector drawn from the tail of the first vector to the tip of the last vector. This technique for adding vectors is often called the head-to-tail method. 자, 직전 문단에서는 두 개 벡터 더하는 거 배웠었는데 이제 뭐 3개든
4개든 5개든 상관없이 이런 식으로 한다. 예를 들어 벡터 A, B, C 3개를 더한다 하면은 벡터 A, B, C 순서로 이렇게 팁과 테일 잘 이어주고요. 그 다음에 결과 벡터는 처음 벡터의 테일에서 제일 마지막 벡터의 팁까지 이렇게 한 번에 쫙 그리면은 이게 이제 결과 벡터인 거죠. 만약에 이런 벡터 더하기, 이런 벡터 더하기, 이런 벡터 더하기 뭐 이런 벡터가 있다. 그러면 순서대로 딱 이렇게 그려줍니다. 이렇게 딱 그리고 이렇게 딱 그려주면은 결과 벡터가 딱 요게 되는 거죠. 그래서 이런 방법을 헤드 투 테일 메소드라고 합니다. 자, 오른쪽에 people prevention 함정 방지 한번 볼게요. vector addition vs scalar addition, vector 덧셈 vs scalar 덧셈. Notice that vector A plus vector B equals vector C is very different from scalar A plus scalar B equals scalar C. The first equation is a vector sum, which must be handled carefully, such as with the graphical method. The second equation is a simple algebraic addition of numbers that is handled with the normal rules of arithmetic. 자, 벡터끼리 더할 때는 방금처럼 이렇게 그래픽한 방법으로 써야 되고, 그 다음 스칼라끼리 더할 때는 그냥 숫자 더하기, 일반적인 연산법칙에서 나오는 뭐 2 더하기 3은 5 이런 식으로 그냥 해주면 된다는 얘기죠. 스칼라는. 그래서 차이점이 확실히 있다. 자, 이어서 when two vectors are added, the sum is independent of the order of the addition. This fact may seem trivial, but as you will see in chapter 11, the order is important when vectors are multiplied. Procedures for multiplying vectors are discussed in chapter 7 and 11. This property, which can be seen from the geometric construction in figure 3.8, is known as the commutative law of addition. 자, 방금 두 벡터 그림 그리는 방법으로 그래피컬 메소드로 더하는 방법 배웠는데, 이 두 벡터 더할 때 더하는 순서는 상관이 없습니다. 그래서 이제 A 플러스 B와 B 플러스 A가 서로 같습니다. 자, 어떻게 보면 너무 당연해 보이고 별거 아닌 것처럼 보이는데, 나중에 챕터 7과 챕터 11에서 벡터끼리의 곱셈을 배우거든요. 자, 이렇게 벡터끼리 덧셈하는 건 한 가지 방법밖에 없는데, 벡터끼리 곱셈하는 건 그 종류가 두 가지가 있습니다. 결과도 다르고 방식도 서로 다릅니다. 그 중에서 챕터 11에서 배우는 그 벡터끼리의 곱은 이렇게 순서가 달라지면은 결과가 달라집니다. 그러니까 벡터끼리 이렇게 뭐 더하거나 곱하거나 이런 연산에서 순서가 달라져도 결과가 같아지는 게 너무 당연한 그런 건 아니란 얘기죠. 나중에 아닌 것도 있으니까 이제 그건 그때 보기로 하고요. 그래서 이제 이 덧셈의 경우에는 순서가 달라져도 항상 결과가 같기 때문에, 즉 항상 성립하는 법칙이기 때문에 이런 걸 덧셈의 교환 법칙이라고 합니다. Commutative Law of Addition. 그래서 그림 3.8에 나와 있습니다. 자, 제가 원래 있던 그림에서 몇 개를 좀 지웠는데, 이렇게 resultant 벡터, R 벡터 구하는 방법이 위에 거랑 아래 거 이렇게 두 개 있죠. 이 중에서 어떤 게 A 플러스 B고 어떤 게 B 플러스 A일까요? 우리가 기존에 배웠던 방법에 의하면은 이렇게 B 벡터에다가 A 벡터를 더한 형태, 딱 얘가 B 플러스 A죠. 이 위에 있는 게 B 플러스 A, 그리고 이 아래에 있는 게 A 플러스 B인데, B의 시작점에서 A의 끝점에다가 이렇게 연결하나, A의 시작점에서 B의 끝점에 이렇게 연결하나, 결과 똑같죠. R 벡터로. 따라서 B 플러스 A와 A 플러스 B가 서로 같다. 그림으로도 확인할 수 있고요. When three or more vectors are added, their sum is independent of the way in which the individual vectors are grouped together. A geometric proof of this rule for three vectors is given in figure 3.9, where two ways of adding the same three vectors are shown. This property is called the associative law of addition. 자, 이번에는 3개 또는 그거보다 더 많은 벡터들 더할 때 각각의 벡터들을 어떻게 묶는지, 어떻게 그룹으로 만드는지는 상관이 없다. 자, 예를 들어서 벡터 A와 벡터 B와 벡터 C를 셋 다 더해요. 그러면 그냥 벡터 A 더하기 벡터 B 더하기 벡터 C 하면 되는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데, 좀 더 수학적으로 접근하면은, 수학적으로 접근한다는 얘기는 정의 기반으로 접근을 하면은, 이 수학에서 2 더하기 3 이게 5다 이렇게 덧셈을 정의할 때 처음에 두 개의 숫자에 대해서만 정의를 합니다. 그러니까 애초에 이렇게 2 더하기 3 더하기 4 이렇게 3개의 숫자를 한 번에 더하는 방법에 대해서 처음에 정의된 게 아니라 무조건 2개. 벡터 덧셈도 마찬가지예요. 앞에서는 이렇게 벡터 A 더하기 벡터 B 더하기 벡터 C 이렇게 3개의 벡터 더하는 방법에 대해서, 이 방법에 대해서 설명하려고 이렇게 미리 알려준 거지, 사실은 벡터 3개 더하는 것도 벡터 2개를 더한 다음에, 예를 들어서 A, B, C 중에서 2개를 먼저 더해야 됩니다. 그럼 A와 B 먼저 더할게요. 그래서 이제 이거 대신에 내가 벡터 A, B, C 이 셋을 더하고 싶다. 그러면은 2개 골라서 A와 B 먼저 골라서 A 더하기 B 이렇게 이제 더해요. 그럼 이게 뭐 이제 이렇게 R 벡터든 뭐든 이 더한 결과를 이렇게 가로쳐서 표현할게요. 그럼 이제 하나의 벡터가 됐죠. 그럼 이제 이건 더 이상 2개의 벡터가 아니라 이 자체로 하나의 벡터죠. 벡터 2개가 하나로 바뀌었으니까 이제 얘랑 얘랑 딱 더하면은 또 이제 2개 벡터 더하는 거예요. 그래서 이렇게. 그런데 이렇게 하나,
아니면은 B랑 C를 먼저 더해서 B 더하기 C 이렇게 한 다음에 이 결과를 A 벡터에다가 이렇게 더하나, 이 둘이 서로 같다는 얘기죠. 어차피 같으니까 괄호 없이 표기해도 되겠죠. 어차피 같으니까 이 묶는 방법이 크게 의미가 없으니까. 그리고 지금 A, B, C, A, B, C, A, B, C 이 순서가 똑같죠. 그런데 아까 배웠던 그 교환 법칙에 의하면은 순서가 바뀌어도 상관없죠. 예를 들어 C 더하기 A 플러스 B 이렇게 해도 상관없죠. 이렇게 마찬가지고. 그래서 좀 더 수학적인 정의 기반으로 하면은 이 세 개를 먼저 더하는 거 아직은 뭐 모르겠다, 세 개 더하는 방법은 난 배운 적이 없어. 그래서 세 개를 더하기 위해서는 셋 중에서 두 개를 먼저 골라서 더한 다음에 이제 얘가 하나가 됐으면은 다시 또 나머지 하나랑 두 개를 더하는 방법으로 이렇게 세 개의 덧셈을 하는 거죠. 그런데 어떤 걸 먼저 하든 어떤 걸 먼저 묶든 똑같다는 얘기죠. 아, 그럴 바엔 그냥 괄호 없이 이렇게 써도 되겠다. 그렇지만 세 개 더할 때 딱 이렇게 쓰면은 B와 C 먼저 더한다, 그리고 우변에서는 A와 B 먼저 더한다, 이렇게 먼저 한다는 의미를 부여할 수가 있죠. 이게 지금은 덧셈이라 상관없는데 나중에 이 챕터 11에서 나오는 벡터끼리 곱셈의 일종 배울 때는 이런 게 또 성립하지 않습니다. 그래서 이것도 너무 당연하게만 생각하기보다는 이해를 하셔야죠. 그래서 이것도 그림 3.9에 나와있다고 하니까 한번 보겠습니다. 이게 이제 그림 3.9인데요 A, B, C 셋 다 있는 거 보니까 얘가 이제 리졸탄트 벡터죠. 그럼 얘 같은 경우에는 B랑 C 먼저 더한 다음에 이렇게 B와 C가 있으면은 B와 C를 먼저 더해서 이렇게 딱 만든 다음에 A에다가 요걸 딱 더한다, A에다가 요걸 딱 더한다 했더니 이렇게 나왔죠. 이번에는 A와 B 먼저 더한 다음에 그 결과에다가 C 더한다, A와 B를 먼저 더한 다음에 이렇게 여기다가 C를 딱 더한다, 이렇게. 근데 서로 같죠 이게. 따라서 임의의 벡터 A, B, C에 대해서 이런 법칙이 성립하는 걸 알 수가 있습니다. 이런 법칙을 Associative Law of Addition, 덧셈의 결합 법칙이라고 합니다. 어떻게 결합하든지 상관없다, 어떻게 그룹하든지 상관없다. We have described adding displacement vectors in this section because these types of vectors are easy to visualize. We can also add other types of vectors such as velocity, force, and electric field vectors, which we will do in later chapters. When two or more vectors are added together, they must all have the same units and they must all be the same type of quantity. It would be meaningless to add a velocity vector, for example, 6 km per hour to the east, to a displacement vector 200 km to the north, because these vectors represent different physical quantities. The same rule also applies to a scalar. For example, it would be meaningless to add time interval to temperatures. 자, 지금 여기서 뭐라고 하냐면은 이번 섹션에서는 저희가 지금까지 디스플레이스먼트 벡터들만 더했다 이렇게 나오는데 이번 섹션에서 따로 그런 말은 없었던 것 같아요. 그냥 이런 벡터 A, B, C 얘네들이 뭔지 모르고 얘네들이 뭐라는 그런 설명 없이 그냥 더하는 거였는데, 어쨌든 교재 저자는 얘네들이 전부 다 디스플레이스먼트 벡터라고 생각을 했었나봐요. 자, 어쨌든 그게 중요한 건 아니고 뭐 디스플레이스먼트 벡터뿐만 아니라 벨라서리 벡터들이나 포스 벡터들, 엘렉트릭 필드 벡터들도 서로 더할 수 있죠. 그러니까 무슨 말이냐면은 이 각각은 서로 더할 수 있어요. 그러니까 변이 벡터끼리 서로 더할 수 있고 속도 벡터끼리 서로 더할 수 있는데 변이 벡터와 속도 벡터를 더할 수는 없습니다. 그리고 뭐 변이 벡터랑 힘 벡터 서로 더할 수 없고요, 속도 벡터랑 힘 벡터 서로 더할 수가 없습니다. 우리가 벡터를 두 개나 혹은 그 이상 여러 개 서로 더할 때 그 벡터들 전부 다 같은 단위 갖고 있어야 되고요, 그리고 같은 타입의 퀀티티, 같은 물리량이어야 돼요. 이런 건 의미가 없다. 예를 들어서 벨라서리 벡터, 속도 벡터와 디스플레이스먼트 벡터 더하는 거 아무 의미가 없다 이러면 되게 이상하겠죠. 예를 들어 동쪽으로 60km/h에다가 북쪽으로 200km를 더한다? 200km면은 거리인데, 그리고 투 더 놀스니까 이제 여기는 변이겠죠. 변이에다가 이렇게 속력을 더한다, 혹은 방향까지 포함해서 속도를 더한다? 되게 이상하죠. 지금 여기는 킬로미터가 똑같이 들어가 있으니까 이상함을 눈치 못 채시는 분들도 있을 것 같은데, 예를 들어 동쪽으로 5m에다가 남쪽에서 북쪽으로 솔솔 부는 산들바람 3m/s를 더한다. 뭔가 이상하죠. 그래서 이 디스플레이스먼트는 이 벨라서리와 서로 다른 물리량입니다. 단위도 서로 다르고 물리량의 종류, 즉 차원도 서로 다르고요. 그리고 만약에 같은 차원인데 단위가 다르다. 예를 들어서 동쪽으로 5km/h 이 벨라서리 벡터에다가 얘가 지금 이제 5등분 이렇게 딱 하면은 두 칸에 해당하는 거 이렇게 딱 떼와가지고 5니까 이렇게, 2니까 이렇게 해서 2m/s 서로 더하면은 이렇게 하면은 7이 딱 되는 건가? 7칸이니까 이게 안 된다는 얘기죠. 똑같이 벨라서리 벡터인데 단위가 서로 다릅니다. 단위 변환을 해줘야 돼요. 그래서 이제 5km/h 단위 변환하는 거 아시죠? 원래 바뀌지 않게 숫자 1을 딱 곱하는데, 왜냐면 어떤 거에다가 숫자 1 곱해봤자 안 바뀌니까 숫자 1이긴 1인데 그냥 1이 아니라 지금 분모에 hour가 있구나, 이제 이렇게 1hour 나누기 3600초 이렇게 곱하고 1hour랑 3600초랑 같으니까 어떤 것을 자기 자신과 같은 걸로 나누면은 1이죠, 숫자 1. 그리고 여기 킬로미터가 분자에 있으니까 1km랑 1000m 이렇게 딱 해주면은 결과적으로 m/s가 남고요. 3.6분의 5 이렇게 되네요. 3.6분의 5면은 오히려 이보다도 더 작습니다. 그러니까 화살표 그릴 때 얘보다 훨씬 더 짧게 그려야 돼요. 스케일링 자체가 잘못된 거죠. 단위가 다르기 때문에 이 숫자만 보고 스케일링 하면 안 된다. 그런 걸 알 수가 있고요. 그 다음에 이제 이런 건 스칼라도 마찬가지죠. 스칼라
혹시라도 다른 물리량이면은 더하는 게 의미가 없습니다. 단위 다른 경우에도 그냥 더하면 안 되고요. 단위를 통일해서 더해야 되고요. 그래서 뭐 예를 들어서 타임 인터벌, 시간 간격에다가 온도 더해봤자 아무 의미가 없죠. The operation of vector subtraction makes use of the definition of the negative of a vector. The negative of the vector A is defined as the vector that when added to vector A gives 0 for the vector sum. That is, A plus negative A becomes 0, or 0 vector. The vectors A and negative A, or minus A, have the same magnitude but point in opposite directions. We define the operation A minus B as vector minus B added to vector A. 자, operation of vector subtraction. 벡터끼리의 뺄셈인데 어떻게 하냐면은 그냥 빼면 되는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데 좀 더 수학적으로 정의에 기반해서 접근을 하면은 어떻게 정의하느냐, A 빼기 B는 A에다가 벡터 B의 네게티브 마이너스 B를 더한다, 이렇게 정의합니다. 그러려면은 먼저 이 마이너스 B, 얘가 뭔지 알아야겠죠. 자, 예를 들어서 벡터 A가 이렇게 있는데 그러면 이 벡터의 네게티브는 무엇이냐, 즉 마이너스 A 벡터는 무엇이냐 하면은 A 벡터에 그 마이너스 A 벡터를 더했을 때 0이 되는 벡터를 마이너스 A 벡터라고 합니다. 그러니까 이제 기호로 표시하면 이렇게 되는 거죠. 마이너스 A 벡터가 뭐지? 뭔지 모르지만 A 벡터에다 이렇게 딱 더했을 때 0이 나오는, 0이라고 해도 되고 0 벡터라고 해도 됩니다. 상관없어요. 둘 다 같은 거예요. 그러니까 이제 이런 거죠. 벡터 A가 있는데 벡터 A에서 벡터 B를 빼고 싶다. 이걸 어떻게 정의하냐면은 벡터 A에다가 마이너스 벡터 B를 딱 이렇게 더한다, 이걸로 정의하는데 그러면은 마이너스 벡터 B는 뭐지? 저희가 지금까지 배운 거는 벡터 A 더하기 뭐 벡터 B 혹은 뭐 이렇게 더하기 벡터 C 혹은 가로 없이 이런 것만 배웠었는데 마이너스 벡터 B는 뭐지 이거? 사실 이제 마이너스 벡터 B라기보다는 뭐 영어에서는 네게티브 오브 B라 그래요. 그런데 마이너스 B라고 해도 상관없습니다. 이 코스에서는 마이너스 B, 뭐 네게티브 B 둘 다 쓸게요. 그래서 이 마이너스 B를 정의하기 위해서 자, 마이너스 B는 무엇이냐, B 벡터가 이렇게 있는데 여기다가 어떤 걸 더하면은 0 벡터 혹은 0이 나올까? 그럼 우리 그 벡터 덧셈의 그 그래피컬 메소드 그거에 의하면은 이게 벡터 B가 이렇게 있어요. 여기다 어떤 벡터 더해야지 0 벡터, 0 벡터면은 사실은 이제 화살표로 쓰기가 곤란한 게 크기가 없기 때문에 굳이 표현한다면 이렇게 점처럼 표현을 해야 되나? 아니면 무슨 이렇게 여백으로 표현을 하든가 아무것도 표현을 자체를 못하는 거죠. 그냥 저는 점으로 표현해 볼게요. 점으로. 그러면 벡터 B에다가 어떤 벡터를 더해야지 점이 될까요? 이렇게 갔다가 다시 제자리로 돌아와야 점이 됩니다. 그래서 이제 이런 벡터를 딱 더해야 돼요. 이렇게. 일단 정확히 시작점으로 돌아오려면은 정확히 반대 방향이어야 되고요. 그러니까 이렇게 어긋나면 안 되죠. 정확히 같은 방향이어야 되고 같은 거리만큼 돌아와야 됩니다. 따라서 크기는 같고 방향이 반대인 벡터, 그게 바로 이 네모 벡터예요. 그게 바로 이 네게티브 B. 그 네게티브 B를 기호로 이렇게 마이너스 B라고 표시를 하자. 이렇게. 그래서 이제 이렇게 네게티브 B를 딱 먼저 정의를 하고요. 네게티브 B는 벡터 B에다가 더했을 때 0이 되는 어떤 것이야. 근데 그 벡터를 원래 B에다가 마이너스 붙인 이런 형태로 표현을 해. 그럼 이제 마이너스 B를 우리가 정했으니까, 그리고 덧셈은 아까 배웠었고 혹은 아까 정의했었고, 그럼 이제 둘 다 정했으니까 더할 수가 있는 거죠. 그래서 이제 얘를 이제부터 이걸로 정의한다. 이런 게 이제 뭔가 약간 수학과에서 다루는 그런 논리인데, 뭐 어떤 분들은 그냥 빼면 되지 뭐 저렇게 복잡하게 생각해 라고 하실 수도 있는데, 그래도 엄밀함을 위해서는 이렇게 정의에 기반을 해서 논리를 전개해 나간다는 거, 뭐 저는 권장하진 않지만 사실은 이런 논리적인 과정 없이 그냥 결과만 이렇게 이해하시면은 뭐 상관없긴 합니다. 넘어가죠. The geometric construction for subtracting two vectors in this way is illustrated in figure 310a. 자, 벡터 빼는 방법 3.10a 보시면은 여기 나오죠. 벡터 A 빼기 벡터 B, 이게 뭘까 하면은 벡터 B가 이렇게 있어요. 벡터 B가 이렇게 있을 때 벡터 B의 네게티브, 즉 마이너스 B, 이렇게 크기 같고 방향 반대로 이렇게 딱 그린 다음에 벡터 A에다가 이 벡터 마이너스 B를 딱 더하는 거죠. 그럼 딱 이렇게 한다. 그러니까 이제 원래 문제는 이거죠. 벡터 A가 이렇게 있고 벡터 B가 이렇게 있다. 자, 오른쪽으로 이동해 볼게요. 뭐 이렇게 있다, 혹은 이렇게 좀 떨어져 있다. 이렇게 했을 때 A 빼기 B, 이게 몇일까? 그러면은 A 빼기 B라고 나 이거 배웠어. A에다가 마이너스 B를 딱 더하면 돼. 그럼 마이너스 B는 이렇게 화살표 방향 반대로 해주면 되죠. 그러니까 마이너스 B. 그 다음 벡터 덧셈 배운 거 이용하면은 이렇게 하면 되죠. 이렇게. 그래서 그 결과 벡터가 이렇게, 이게 바로 A-B다. 자, 이어서 Another way of looking at vector subtraction is to notice that the difference A-B between two vectors A and B is what you have to add to the second vector to obtain the first. In this case, as figure 310b shows, the vector A-B points from the tip of the second vector to the tip of the first. 자, 벡터의 뺄셈을 바라보는 또 다른 방법이 있는데, 즉 벡터 A와 B가 있을 때 A 빼기 B 어떻게 구하지? 그 방법 중에 하나가 B에다가 뭘 더해줘야지 A 벡터가 나올까? 여기서 말하는 그 머리 바로 이 A 빼기 B예요. 자, 이게 무슨 말이냐면은 벡터 A 빼기 벡터 B, 이런 애는 어떤 특징이 있냐면은 여기다가 벡터 B를 딱 이렇게 더해버리면은 벡터 A가 나와버리죠. 이렇게 지워지니까. 그러니까 이제 이건 무슨 말이냐면은 예를 들어 벡터 A와 벡터 B가 이렇게 있다. 이게 A고 벡터 B가 이렇게 있다. 이때 벡터 B에다가 뭘 더해줘야지 벡터 A가 나올까? 그러니까 이제 벡터 B를 이렇게 옮겨가지고 벡터 A와 꼬리, 테일을 서로 맞출게요. 그때 벡터 B에다가 뭘 더해줘야지 벡터 A가 나올까?
여기다 뭘 더해줘야지 얘가 나올까요? 이렇게겠죠. 이렇게 벡터 b에다가 이걸 딱 더해주면은 그러면 띡띡 하면은 벡터 a가 나오죠. 이게 바로 a-b다 이런 뜻입니다. 그러니까 이렇게 정의에 기반하는 거 너무 아주 논리적으로 훌륭하고 좋은데 벡터 a 빼기 b를 할 때 바로 하지 못하고 마이너스 b를 그려야 된다는 좀 뭔가 번거로움이 있어요. 한 번에 해야 되는데 뭔가 두 번에 걸쳐서 하는 느낌이죠. 근데 만약에 벡터 a와 벡터 b가 이렇게 있다. a 빼기 b 구하라 하면은 시작점을 서로 맞춰준 다음에 벡터 b에서 벡터 a로 향하게 하면 됩니다. 자, 연습을 새로 한번 해보죠. 벡터 c와 벡터 d가 있다. 이때 벡터 d 빼기 벡터 c 이거 구하려고 하면은 일단 얘를 뭐 옮기든 아니면은 뭐 얘를 딱 옮기든 아니면 뭐 둘 다 옮기든 시작점 딱 맞춰주고 d 빼기 c면은 c의 끝점에서 d의 끝점까지 이렇게 딱 이어줍니다. 이렇게. 그럼 이게 좀 헷갈릴 수가 있는 게 당연히 뭐 논리적으로 따지면은 결국에는 알아낼 수 있긴 하지만 이거를 빨리빨리 해야 된다 하면은 저는 좀 어떻게 감각적으로 기억하고 있냐면은 d 빼기 c를 한다. 그럼 뭔가 d는 안 건들고 c에다가 마이너스 붙여서 더하는 느낌이기 때문에 약간 d를 건들지 않는다. d는 변화시키지 않는다. d를 존중한다. d를 존중하려면 결국에는 d가 가고 싶은 이 방향 딱 여기 도착을 해야 돼요. 그래서 c에서 시작해서 딱 이렇게 평상시에 제가 이제 이걸 머릿속으로 뭐 생각하면서 하진 않는데 지금 이제 이렇게 유튜브 찍으면서 설명하려고 하다 보니까 내가 평소에 어떤 식으로 어떤 감각으로 했었지? 라고 돌이켜보니까 이렇게 했던 것 같아요. 그냥 수많은 그런 비정석적인 방법 중에 하나니까 그냥 뭐 참고하실 분만 참고하시고요. 오히려 이렇게 좀 정석적인 방법으로 여러 번 반복하다 보면 빨라질 수도 있습니다. 뭐 인간은 적응의 동물이니까 여러 번 하다 보면 빨라집니다. 어떻게 하든 상관없이 결국 마지막에 정확하고 빨라지면 된다. 그래서 이제 이런 방법도 있고요. 제 생각에는 아무리 이걸 많이 반복해서 빨라진다 한들 결국에는 사고 과정 자체가 두 번에 걸쳐서 하는 거기 때문에 이 방법을 적절히 빨리빨리 쓰는 게 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 이어서 Scalar multiplication of vectors is straightforward. If vector A is multiplied by a positive scalar quantity m, the product ma is a vector that has the same direction as a and magnitude ma. If vector A is multiplied by a negative scalar quantity minus m, then the product minus ma is directed opposite a. For example, the vector 5a is 5 times as long as a and points in the same direction as a. The vector negative 1 over 3a is 1/3 the length a and points in the direction opposite a. 자, 이 부분 설명해드리기 전에 이 스케일러 멀티플리케이션 관련해서 단어 정리를 좀 해드릴게요. 자, 우리나라 말 기준으로 곱하다 라는 단어가 있죠. 뭔가 명사화로 시키면은 곱하기가 되고요. 그 다음에 곱하기도 연산의 일종이니까 그런 측면에서는 곱셈이라고도 합니다. 그리고 이렇게 2 곱하기 3 했을 때 그 결과 이 6을 2와 3의 곱이라고 하죠. 그래서 우리나라 말은 이렇게 곱이라는 게 공통으로 쓰이는데 영어에서는 좀 다릅니다. 영어에서 곱하다는 기본적으로는 멀티플라이예요. 여기서 멀티는 많은, 그리고 이 플라이 부분은 어원을 따져보면은 겹쳐져 있다. 그래서 많이 겹쳐져 있다 이런 뜻이거든요. 그래서 곱하다에 해당하는 게 멀티플라이고 곱하기가 멀티플리케이션인 거죠. 곱하기나 곱셈이 멀티플리케이션. 그 다음에 이렇게 2 곱하기 3은 6 이런 곱은 프로덕트라고 합니다. 영어에서 프로덕트는 이렇게 곱셈의 결과 이런 뜻도 있지만 어떤 만들어진 산출물이거든요. 프로듀스가 생산하다 이런 뜻이니까 이 프로덕트가 산출물, 생산물, 그 결과물인 거죠. 그래서 이렇게 우리는 곱하다에 곱 따와서 그 결과물 표현하는데 영어에서는 멀티플라이에서 뭘 따오는 게 아니라 이 프로덕트라는 용어를 쓰고요. 그 다음 또 헷갈리는 것 중에 하나가 방금 여기 나온 스케일러 멀티플리케이션이랑 스케일러 프로덕트가 좀 헷갈릴 수가 있습니다. 자, 우리가 일반적으로 멀티플리케이션 하면은 그냥 이런 행위, 이런 행위를 멀티플리케이션이라고 하는데 스케일러 멀티플리케이션이라는 얘기는 2 곱하기 3 어차피 얘네 둘 다 스케일러거든요. 그러면은 얘네가 스케일러 멀티플리케이션인가 하는데 굳이 멀티플리케이션이라는 용어 쓰면 되지 스케일러 멀티플리케이션이라는 용어를 쓸 필요가 없습니다. 얘네한테는. 스케일러 멀티플리케이션은 뭐냐면은 이 책에서 나온 것처럼 어떤 벡터에다가 벡터가 아니라 스칼라 곱하는 행위, 그것을 스케일러 멀티플리케이션이라고 해요. 자, 그러면은 이건 행위를 의미하고 이 스칼라 프로덕트 이거는 이 행위의 결과를 의미하냐? 왜냐면은 멀티플리케이션이란 행위의 결과가 프로덕트였으니까 이것도 행위이고 결과이지 않냐? 라고 생각할 수 있는데 전혀 다릅니다. 이 스케일러 멀티플리케이션은 벡터에다가 예를 들어 어떤 벡터, 이 A 벡터에다가 이렇게 뭐 3A 이런 행위가 스케일러 멀티플리케이션이고 심지어 이런 결과물 있죠? 이 결과물도 스케일러 멀티플리케이션이라고 해요. 그리고 스케일러 프로덕트는 이런 행위의 결과물이 아니라 전혀 다른 게 이 스케일러 프로덕트는 스칼라와 벡터 곱하는 게 아니라 벡터끼리 곱하는 연산의 일종이에요. 그래서 뭐 벡터 A와 벡터 B를 이렇게 곱한다. 진한 색깔 점으로 표현합니다. 그래서 이제 얘네는 벡터끼리 곱하는 거고요. 벡터끼리 곱하는 게 스케일러 프로덕트 말고 또 하나 있습니다. 벡터 프로덕트. 얘도
두 벡터끼리 곱하는 건데 이렇게 x절을 표현합니다. 나중에 배우기 때문에 어떤 건지는 제가 자세히 말씀드리진 않을 건데, 특징이 스켈라 프로덕트는 스켈라라는 단어가 붙은 이유가 이 연산의 결과가 스켈라예요. 스켈라. 벡터끼리 곱했는데 결과가 스켈라입니다. 반면에 벡터 프로덕트는 마찬가지로 벡터끼리 곱하는데 그 결과가 벡터예요. 그리고 이 스켈라 프로덕트는 이 곱하는 행위 자체도 스켈라 프로덕트라고 하고 결과도 스켈라 프로덕트라고 합니다. 벡터 프로덕트도 곱하는 행위 자체도 벡터 프로덕트, 그 결과도 벡터 프로덕트, 스켈라 멀티플리케이션도 곱하는 행위 그리고 그 결과 모두 스켈라 멀티플리케이션이라고 합니다. 이렇게 평범하게는 산출물이라고 쓰여있는 이런 단어를 가지고 뭐 스켈라 프로덕트, 벡터 프로덕트 이런 식으로 쓰이면 이제 전문적인 용어로 바뀌는 거예요. 그리고 멀티플리케이션도 곱하는 행위, 이걸 의미하는 곱셈, 곱하기 이런 뜻인데 스켈라 멀티플리케이션이라고 하는 순간 뭔가 좀 전문적인 용어로 바뀌죠. 그런데 이제 멀티플리케이션 자체는 애초에 일상생활에서도 곱하기란 뜻이 있고 또 멀티플, 여러 개가 된다, 여러 겹으로 겹쳐진다, 이렇기 때문에 스켈라 프로덕트와 벡터 프로덕트는 좀 완전히 전문적인 느낌이고 스켈라 멀티플리케이션은 그나마 약간 일상적인 의미도 좀 들어가 있는 그런 느낌이라고 저는 생각이 됩니다. 참고로 지금 알 필요가 전혀 없긴 하지만 이 스켈라 프로덕트 그리고 벡터 프로덕트 다른 용어들이 있습니다. 같은 걸 지칭하는데 다른 용어들도 있어서 소개를 해드리자면 스칼라 프로덕트 이외에도 이너 프로덕트 혹은 다 프로덕트, 이렇게 세 가지가 전부 다 같은 뜻이고요. 벡터 프로덕트는 이렇게 세 가지가 같은 뜻이에요. 이 중에서 이너 프로덕트, 우리나라 말로 하면 내적이고요. 아우터 프로덕트, 우리나라 말로 하면은 외적입니다. 그래서 아마 고등학교 때 내적이라는 말 들어보신 분 있을 거예요. 그리고 저 고등학교 때는 내적 말고 외적도 있다, 근데 이제 교육과정 바뀌어서 알려주진 않았었는데 외적이라는 말도 있다는 걸 저도 들었어요. 그런데 이 물리학 교재에서는 자주 쓰이진 않습니다. 오히려 이 결과가 스칼라기 때문에 스칼라 프로덕트, 이 결과가 벡터기 때문에 벡터 프로덕트, 이렇게 이제 스칼라 프로덕트, 벡터 프로덕트 이런 용어를 많이 쓰기도 하고, 혹은 이 점 보시면은 영어로 닷이죠, 닷. 그래서 닷 프로덕트라는 용어도 많이 씁니다. 그리고 여기도 이 곱하기, 서로 크로스 돼 있는데 이 곱하기 기호도 크로스라고 하기 때문에 크로스 프로덕트라는 용어도 많이 씁니다. 이너 프로덕트, 아우터 프로덕트 써도 틀린 말은 아니지만 잘 쓰이진 않습니다. 특히 이너 프로덕트에 비해서 아우터 프로덕트는 더 안 쓰이는 것 같아요. 그리고 이제 각각을 한국어로 만약에 표현을 한다, 스칼라 곱이고요, 얘는 내적이고요, 점 곱입니다. 그리고 벡터 프로덕트는 벡터 곱, 아우터 프로덕트는 외적, 크로스 프로덕트는 크로스 곱이라고 합니다. 나중에 이거 배울 때 다시 말씀드릴 거라 지금은 모르셔도 상관이 없습니다. 자, 그리고 스칼라 멀티플리케이션은 우리나라 말로 하면은 스칼라 곱이 아니라 스칼라 곱셈 혹은 스칼라 배라고도 합니다. 그래서 좀 헷갈리는데 가볍게 이해 정도 하시고, 뭐 이 부분은 특히 이제 기억 못하셔도 상관없습니다. 어쨌든 스칼라 멀티플리케이션, 스칼라 곱이라고 하면 안 되겠죠. 스칼라 곱셈 혹은 스칼라 배라고 해야 됩니다. 저는 그냥 스칼라 멀티플리케이션이라고 하겠습니다. 자, 벡터들의 스칼라 멀티플리케이션은 뭔가 직관적이다. 만약에 벡터 A에 스칼라 퀀티티인 m을 딱 곱한다 하면은 그 결과물인 MA는 벡터인데, 근데 이 스칼라 퀀티티인 M이 양수면은 이 MA의 방향도 A와 같고요. 그 다음 크기는 MA가 되고요. 그 다음 만약에 곱하는 이 스칼라 퀀티티가 네게티브다, 음수다, 그러면은 그 결과물인 마이너스 MA, 얘는 A와 반대 방향이죠. 크기는 MA고, 그래서 만약에 5A다 그러면은 이게 만약에 A면은 이게 바로 5A가 됩니다. 여기서 이제 이거 지워버릴게요. 이렇게 이게 5A예요. 같은 방향이죠. 길이는 5배가 되고, 화살표의 길이는 이 벡터의 크기에 의미하죠. 크기는 5배가 된다. 방향이 같은 방향이다. 그리고 만약에 마이너스 3분의 1 A면은 크기는 3분의 1이 되고, 그러니까 이제 화살표로 치면은 길이죠. 화살표의 길이는 3분의 1이 되고 크기는 3분의 1이 되고 방향은 기존 A 벡터와 반대 방향이 된다. 그래서 이제 나중에 배우는 이런 스칼라 곱, 벡터 곱, 얘네들은 벡터끼리 곱하는 거거든요. 벡터끼리 곱하면은 예를 들어 동쪽으로 3m, 북쪽으로 5m 이렇게 곱하면은 방향이 들어가기 때문에 어떻게 될지 잘 모르겠잖아요. 그래서 일상적으로 생각하기보다는 수학이나 물리학을 다룰 때 굉장히 유용한 방식으로 특별하게 그 어떤 의도에 따라서 정해서 사용하는 거니까 일상적으로 접근하면은 잘 추측이 안 되겠죠. 그래서 이제 나중에 배우면 되고요. 반면에 스칼라 멀티플리케이션은 그냥 스칼라 개수만큼 여러 개 겹쳐져 있다, 그냥 많이 있다, 이런 뜻이기 때문에 얘는 뭐 간단합니다. 벡터랑 벡터끼리 하는 게 아니라 스칼라와 벡터끼리 하는 거기 때문에 그냥 뭔가 개수만 복제된 느낌, 이런 그림처럼. 그래서 얘는 좀 간단하다. 자, 퀴퀴즈 한번 보죠. 3.2 The magnitudes of two vectors A and P are A equals 12 units and P equals 8 units. Which pair of numbers represents the largest and smallest possible values for the magnitude of the resultant vector R, A plus B? 자, A 벡터와 B 벡터가 있는데 A 벡터의 매그니튜드가 10이다, B 벡터의 매그니튜드가 8이다. 그러면은 which pair, 어느 쌍이 각각 A와 B 벡터를 더한 그 결과 벡터의 크기 중에서 가장 큰 값이 될 수 있는 것과 가장 작은 값이 될 수 있는 그 쌍이 무엇인가? 그러면 이제 그림을 그려볼게요. 이렇게 A가 있고요. 얘가 길이가 10인데 이게 12죠. 12 유닛.
그런데 b가 8유닛이면 이렇게 3등분 했을 때 한 이 정도죠. 그래서 b의 크기가 뭐 둘 중에 편한 걸로 쓰면 되는데 얘가 8유닛이다. 그래서 이제 각각 이렇게 정리했고요. 자, 그러면은 벡터 a, 벡터 b 둘이 더했을 때 그 결과 벡터가 가장 크려면은 같은 방향이면 되겠죠. 이렇게 이때가 20유닛이죠. 그래서 가장 큰 게 20유닛이고요. 그 다음에 지금 벡터 a와 벡터 b의 크기만 나와 있고 방향이 안 나왔으니까 벡터 b가 벡터 a와 정반대 방향이다. 만약에 이렇게 돼 있다. 그러면은 이렇게 딱 더하면은 결국에는 여기로 갔다가 다시 여기로 오는 거니까 이만큼이죠. 이만큼. 이렇게 겹치면은 이제 이게 리줄턴 벡터가 되기 때문에 그러면은 4죠. 4. 따라서 a와 b의 방향이 정해지지 않았을 때 뭐든지 될 수 있다고 했을 때 a 더하기 b, 즉 이 r벡터의 크기 최대값이 20, 최소값이 4까지 될 수 있다. 그럼 이제 C번이 답인 거죠. C번이 답이고 퀵퀴즈 3.3 If vector b is added to vector a, which two of the following choices must be true for the resultant vector to be equal to 0? 자, 벡터 a가 벡터 b에 더해진다 이거니까 얘는 a 더하기 b입니다. b 더하기 a가 아니라. 근데 어차피 같죠. 교환 법칙 성립하니까. 그런데 이 결과 벡터가 equal to 0, 0이 되기 위해서는 다음 a, b, c, d 중에서 어떤 게 진짜여야 되는가. 자, 이게 0이려면은 뭐 예를 들어서 양변에 마이너스 a 벡터를 이렇게 딱 더해줍니다. 앞에 더해주나 이렇게 뒤에 더해주나 똑같죠. 그럼 이제 이렇게 지워져가지고 0벡터로 바뀌죠. 0벡터 혹은 0으로 바뀌고요. 어떠한 것에다가 0벡터 혹은 0 더해봤자 안 달라집니다. 따라서 0 더하기 b 그냥 b고요. 0 더하기 마이너스 a 그냥 마이너스 a예요. 따라서 b가 마이너스 a가 됩니다. 혹은 양변에 마이너스 1 이렇게 스칼라 멀티플리케이션 해주면은 마이너스 b는 a 이렇게 되죠. 어차피 같은 말이죠. 따라서 이제 이런 경우에 a 벡터와 b 벡터 더했을 때 0이 됩니다. 그럼 a부터 한번 보죠. a and b are parallel and the same direction. a 벡터와 b 벡터가 평행하고 같은 방향이다. 자, 여기서는 같은 방향이다. 같은 방향이라는 말만 있으면 어차피 패러럴 하기 때문에 이 패러럴은 굳이 써줄 필요 없는데 어쨌든 지금 보시면은 서로 다른 방향이죠. 다른 방향이고요. A1 틀렸고 A and B are parallel and in opposite direction. A와 B가 패러럴하고 다른 방향이죠. 평행하고 다른 방향. B번 맞고요. 그 다음 C번 A and B have the same magnitude. A와 B가 지금 같은 크기죠. 같은 크기. 크기는 어차피 화살표의 길이, 즉 이렇게 절대값 의미하는 거니까. 따라서 C1도 맞고요. A and B are perpendicular. A 벡터와 B 벡터가 서로 수직이다. 수직이면 안 되죠. 평행해야죠. 다른 방향이니까. 따라서 B와 C가 둘 다 진실이어야지 A 벡터, B 벡터 더했을 때 0이 됩니다. 애초에 질문 자체가 A, B, C, D 이 4개의 초이스들 중에서 선택지 중에서 2개가 참인 걸 골라라 라고 물었으니까 이렇게 답이 B, C 이 2개가 답이 됩니다. 자, 이어서 예제 3.2 A vacation trip 뭐 휴가나 방학 때 하는 여행. A car travels 20 km due north and then 35 km in a direction 60 degree west of north as shown in figure 311a. Find the magnitude and direction of the car's resultant displacement. 자, 그림 3.11a에서 보듯이 라고 되어 있으니까 얘만 보면 되고요. 얘는 보면 안 됩니다. 이 B번은 해설 때문에 있는 그림이고요. A번만 보면서 푸시면 됩니다. 자, 이 그림처럼 자동차가 due north 완벽하게 북쪽으로 20km 움직였다. 이렇게 지금 보니까 X축, Y축 둘 다 단위가 킬로미터죠. 따라서 20만큼 가면 됩니다. 20km. 그리고 35km를 웨스트 오브 놀스, 놀스에서 서쪽, 왼쪽 방향으로 60도만큼 35km. 따라서 이 B 화살표의 길이가 35가 되겠죠. 이때 resultant displacement, 이 결과 벡터, 이 R 벡터의 magnitude랑 direction 무엇인가? 자, 이거 길이가 35니까 요 길이 알 수 있죠. 각도 나와 있으니까. 이 길이는 35에다가 sin 60 곱하면 되죠. 그리고 요 길이는 35에다가 코사인 60 곱하면 되고, 그러니까 이제 이게 35 코사인 60도, 여기는 35 사인 60도. 그러면 이제 요 길이, 이 길이 구하면은 피타고라스 정리 쓰면은 이 R 길이 구할 수 있죠. 따라서 R 벡터의 magnitude 혹은 뭐 이렇게 그냥 R 쓰면은 루트 20 더하기 35 코사인 60의 제곱 더하기 35 사인 60의 제곱 이렇게 해주면 되죠. 자, 그런데 코사인 60이 2분의 1이니까 35 코사인 60이면은 17.5고요 22랑 더하면은 37.5죠 37.5 쉽게 제곱하는 방법 제가 알려드릴게요. 37.5를 37과 2분의 1 이렇게 나눠 쓰고요. 제곱을 하면은 37의 제곱이랑 이 a 플러스 b의 제곱하면은 가운데 항이 2ab 나오죠. 2ab인데 이 b에 해당하는 게 2분의 1이기 때문에 2ab 하면은 그냥 37입니다. 그래서 37이 나오고요. 그 다음에 2분의 1 0.5 제곱하면은 4분의 1 혹은 0.25. 그래서 이렇게 끝자리가 0.5로 끝나는 거 뭔가 좀 생긴 것보다는 간단합니다. 자, 37의 제곱도 40 빼기 3의 제곱이죠. 그러면은 1600 빼기 240 더하기 9. 그러면은 37이랑 9 먼저 해주면은 46이고요 1600에서 240 빼면은 1360이죠 46 더하면은 1406이고 0.25 더하면은 1406.25. 그 다음에 사인 60이 2분의 루트 3이죠.
따라서 제곱하면은 35의 제곱에다가 4분의 3, 그럼 30 더하기 5의 제곱이니까 30의 제곱에다가 30 곱하기 5, 152배, 300, 5의 제곱은 25. 그러면 이렇게 하면은 1200이죠. 근데 이제 이거 더하기 전에 4분의 3 해주면은 1200, 4분의 3 하면 900이죠. 그리고 25도 24 더하기 1 이렇게 쓰면은 4분의 3 하면은 18 더하기 4분의 3이니까 0.75. 따라서 918.75 더하면은 00 되고 5, 2, 3, 2 해서 2325가 됩니다. 그래서 이제 요거 어떤 거 더하기 2분의 1 이 방법이 좀 편리한 방법이 있다 소개해 드리려고 한번 직접 계산해봤는데 처음 말씀드린 것처럼 그렇게 간단하진 않네요. 그냥 계산기 쓰세요. 어쨌든 2325가 나왔기 때문에 루트 씌워주면은 루트 2325는 48.218 지금 이 숫자가 3개죠. 따라서 48.2km 이게 이제 리줄탄 벡터 총 디스플레이스먼트 이 길이고요. 그 다음에 이 디스플레이스먼트 벡터의 방향도 구하라고 했는데 방향을 표현하는 방법은 여기 그림에 나와 있는 것처럼 이 베타 구해가지고 북쪽에서 서쪽으로 베타만큼이야 이렇게 말해도 되고요. 아니면 뭐 플러스 x축 방향에서 반시계 방향으로 베타 더하기 90도만큼이야 이런 각도를 구해도 되겠죠. 자, 그러면 저희는 이제 요런 길이 알고 있으니까, 즉 이렇게 x좌표 y좌표 알고 있으니까 폴라 콜디네이츠 극좌표 쓰면은 r과 세타 중에서 이 r이 방금 48.2km였던 거고요. 그리고 세타는 탄젠트 세타가 x분의 y니까 세타는 아크탄젠트 x분의 y 해주면 되겠죠. 자, 아크탄젠트 x분의 y니까 y 나누기 x로 할게요. y는 35 코사인 60 더하기 20이었고요. 그 다음에 x는 이 길이가 35 사인 60이니까 x좌표는 마이너스죠. 마이너스. 따라서 마이너스 35 사인 60 해주면은 마이너스 51.05 이렇게 나옵니다. 그러니까 이제 이런 각도 알려주는 거죠. 요거 이쪽 방향으로 51.051 그러니까 이제 이런 방향으로 마이너스 51.051 이렇게 되는데, 우리가 알고 싶은 거는 이렇게 180도 차이가 나죠. 따라서 180도 더해주면은 128.9도 이런 각도 구했고요. 만약에 베타를 알고 싶다, 뭐 동쪽에서 반시계 방향으로 128.948도 이렇게 방향 나타내도 되는데, 그냥 나는 북쪽에서 서쪽으로 베타만큼이다 이렇게 말하고 싶으면 90 빼면 됩니다. 따라서 38.948 이 숫자 3개 쓰면은 38.9도 따라서 38.9 디그리 웨스트 오브 노스. 자, 다 보면 맞게 나왔죠. 48.2km 그리고 38.9 웨스트 오브 노스. 사실 이제 저는 좀 명확하게 설명하기 위해서 이렇게 좀 거추장스럽게 했고, 뭐 금방 푸실 분들은 금방 푸시겠죠. 엄청 어려운 문제는 아니었습니다. 전에 말씀드린 것처럼 컨셉츄얼라이즈, 카테고라이즈, 아날라이즈 뭐 이렇게 나와 있으니까 한번 이런 방법이 어려웠다, 스스로 풀어보려고 했는데 전혀 감을 못 잡았다 하시면은 한번 읽어보세요. 근데 여기 파이널라이즈도 한번 읽어보시고요. 자, 그 다음에 와리프 있습니다. 와리프는 여러분이 직접 한번 풀어보세요. 저는 건너뛸 텐데 여러분 풀어보시고요. 잘 모르겠으면은 앤서 보시고, 그래도 모르겠다 그러면 질문 주시기 바랍니다. 자, 이어서 섹션 3.4 Components of a Vector and Unit Vectors. 벡터의 성분과 단위 벡터. 단위 벡터란 얘기는 길이가 1인 벡터란 뜻입니다. The graphical method of adding vectors is not recommended whenever high accuracy is required or in three-dimensional problems. In this section, we describe a method of adding vectors that makes use of the projections of vectors along coordinate axes. These projections are called the components of a vector or its rectangular components. Any vector can be completely described by its components. 자, 벡터 덧셈을 화살표로 그림으로 하는 방법은 높은 정확도가 필요하거나 혹은 3차원일 때는 추천되는 방법은 아니다. 사람이 화살표 그려서 정확히 어떤 방향이고 길이가 몇이고 이런 건 좀 부정확하겠죠. 이번 섹션에서는 벡터 덧셈을 하는 방법 중에 벡터의 프로젝션을 이용하는 방법을 사용한다. 그런데 이제 벡터의 프로젝션을 어디에다 하냐면은 각각의 좌표축 따라서 이런 프로젝션들을 그 벡터의 컴포넌트, 성분이라고 하고요. 혹은 렉탱귤러 컴포넌트라고 합니다. 그리고 이제 어떤 벡터든지 그 벡터의 컴포넌트로 분석될 수 있습니다. 자, 뭐 컴포넌트, 프로젝션 이런 말이 무슨 말인지 자세히 보도록 하죠. Consider a vector A lying in the xy plane and making an arbitrary angle theta with the positive x-axis as shown in figure 312a, 3.1a 요 그림이고요. This vector can be expressed as the sum of other two component vectors, ax, which is parallel to the x-axis, and ay, which is the parallel to the y-axis. 자, 이런 a 벡터가 있는데, 자, 어떤 벡터, 다른 두 벡터의 합으로 쓸 수 있죠. 혹은 다른 세 벡터, 네 개의 벡터, 뭐 여러 개의 벡터. 예를 들어 이런 a 벡터는 뭐 이런 벡터 더하기 이런 벡터 이렇게 쓸 수 있죠. 그런데 이제 이런 벡터는 정확히 어떤 방향인지 감이 잘 안 잡히고요. 사람이 컴퓨터가 아니니까 이런 방향도 좀 애매합니다. 눈으로 보기에. 그런데 이렇게 x축과 평행하고 y축과 평행한 이런 방향은 사람의 눈으로 보기에도 좀 명확한 방향이죠. 따라서 어떤 벡터, 이렇게 뭐 여러 개의 다른 벡터들이 합으로 쓸 수 있긴 하지만 특별하게 x축과 평행한 벡터와 y축과 평행한 벡터 이렇게 두 개의 벡터의 합으로 나타내면은 굉장히 편리합니다. 이렇게 x축과 평행한 벡터를 a 벡터에다가 이렇게 x 붙여가지고 ax 벡터로 표현하고요. 그 다음에 이렇게 y축과 평행한 벡터를 ay 벡터로 표현을 합니다. 그래서 이런 벡터들을 컴포넌트 벡터라고 합니다. 컴포넌트 벡터. a의 x 컴포넌트 벡터,
A의 Y 컴포넌트 벡터. 그래서 이렇게 A 벡터를 X 컴포넌트 벡터와 Y 컴포넌트 벡터로 쓸 수 있는데, 얘네는 이름이 컴포넌트 벡터고, 그런데 이제 컴포넌트 벡터가 아니라 그냥 컴포넌트라는 게 있습니다. A의 컴포넌트. 그래서 이 A의 컴포넌트는 이렇게 볼드체가 아닌 스칼라고요. 얘네가 뭔지는 이 밑에서 나옵니다. 여기부터 다시 보죠. Figure 312b shows the component vector AY moved to the left so that it lies along the y-axis. We see that the component AX represents the projection of vector A along the x-axis, and the component AY represents the projection of A along y-axis. These components can be positive or negative. The component AX is positive if the component vector AX points in the positive x direction and is negative if AX points in the negative x direction. A similar statement is made for the component AY. 자, 그림 B를 보시면은 그림 A에서는 이렇게 오른쪽에 있던 AY 벡터가 이렇게 왼쪽으로 평행 이동을 했습니다. 당연히 크기, 이 길이, 그리고 방향, 크기와 방향이 안 바뀌었으니까 같은 벡터죠. 그런데 이렇게 옮기고 나서 봤더니 마치 A 벡터가 이렇게 있는데 오른쪽에서 이렇게 불을 비춰가지고 Y축에 그림자가 지게 된 것처럼, 그리고 이 AX도 위쪽에서 불을 비춰가지고 이렇게 X축에 그림자가 지게 된 것처럼 됐습니다. 이런 걸 프로젝션이라 그래요. 그래서 이 컴포넌트 AX를 벡터 A의 X축에 대한 프로젝션이라고 하고요. 마찬가지로 컴포넌트 AY를 벡터 A의 Y축에 대한 프로젝션이라고 합니다. 자, 이 AX나 AY는 벡터가 아니죠. 따라서 지금 이런 그림에서 AX 벡터의 화살표 지우고 AY 벡터의 화살표 지우면은 마치 이제 길이가 돼가지고 아, 길이니까 항상 0보다 크거나 같겠구나 이렇게 생각할 수 있는데 그렇지가 않습니다. 이 컴포넌트 AX와 컴포넌트 AY 양수가 될 수도 있고 음수가 될 수도 있습니다. 컴포넌트 AX가 언제 양수고 언제 음수냐? 만약에 이 AX 벡터가 포지티브 X 디렉션 가리키면은 컴포넌트 AX가 양수고요. 만약에 이 AX 벡터가 뭐 예를 들어서 A 벡터가 이제 요거다. 그러면 X 컴포넌트 벡터가 이렇게 되겠죠. 이런 식으로 X 컴포넌트 벡터가 마이너스 X 방향 가리키면은 이 컴포넌트 AX는 음수가 됩니다. AY도 마찬가지예요. AY도 이 AY 벡터가 플러스 Y 가리키니까 이 A 벡터의 AY는 양수인데 만약에 A 벡터가 이렇게 돼 있다. 반대쪽 가리키고 있다. 그러면은 이게 AX 벡터, 이게 AY 벡터겠죠. AY 벡터 보니까 마이너스 Y 방향 가리킵니다. 따라서 이런 벡터, 이 A 벡터의 AY는 0보다 작은 음수가 됩니다. 조금 있다가 베이스 벡터 배우면은 좀 더 명확해집니다. 문제 몇 개 풀어보면은 아, 엄청 쉬운 거네 이렇게 이해하실 수 있을 거예요. From figure 3.12 and the definition of sine and cosine, we see that cosine theta equals AX over A and that sine theta equals AY over A. Hence the component of A are 자, sine과 cosine의 definition 나왔어요. definition. 이렇게 X축, Y축이 있을 때 반지름이 R인 원이 있다. 이때 이 원 위에 있는 한 점, 예를 들어 뭐 이런 점에 X좌표, Y좌표 각각 생각해 볼 수 있을 텐데요. 예를 들어서 이 점을 P1이라고 할게요. 그리고 X좌표를 X1, Y좌표를 Y1이라고 하면은, 그리고 원점에서 이 P1까지 라인을 딱 그립니다. 이때 플러스 X 방향에서 이 라인 OP1까지 반시계 방향의 각도, 이걸 세타라고 했을 때 사인 세타가 반지름분의 Y좌표, 코사인 세타가 반지름분의 X좌표 이렇게 정의가 됩니다. 자, 반지름이 크면은 반지름이 이렇게 더 커지면은 X좌표의 크기, Y좌표의 크기 점점 더 늘어나겠죠. 그런데 어차피 R로 나눠주기 때문에 반지름은 사실은 크게 의미가 없습니다. 그래서 사인이나 코사인 정의를 종종 반지름이 1인 원, 반지름이 1인 원으로 할 때도 있습니다. 그렇게 반지름이 1인 원을 유닛 서클이라고 합니다. 단위의 원. 여기서 유닛이라는 단어, 유닛에서 이 윤이라는 글자, 이게 바로 1을 뜻합니다. 하나를 뜻합니다. 유니크하다. 세상에 하나밖에 없다. 유니섹스. 성별을 구분하지 않는다. 성별이 하나다. 그리고 나중에 나오는 유닛 벡터. 크기가 1인 벡터를 유닛 벡터라고 합니다. 단위 벡터죠. 우리나라 말로. 어쨌든 사인, 코사인, 정의 이렇게 되는데, 그러면 이런 그림에서는 사인, 코사인, 정의 생각해보면은 반지름이 요 길이죠. 근데 요 길이가 이 AX 벡터의 크기, 따라서 이 길이가 A고, 그리고 방금 컴포넌트 AX와 컴포넌트 AY 부호 설명했을 때 단순히 AX와 AY가 AX 벡터의 크기, AY 벡터의 크기가 아니었죠. 왜냐면 음수도 될 수 있으니까. 그래서 크기라기보다는 이 A 벡터 있죠. 이런 A 벡터를 이렇게 원점에 위치시킬 때, 지금 애초에 3.12 그림은 이 A 벡터가 원점에서 시작을 하는데 A 벡터가 원점에서 시작 안 할 때도 있죠. 그런 경우에도 이렇게 원점으로 딱 옮겨놨을 때, 이렇게 원점으로 옮겨놨을 때 이 끝점의 좌표 있죠. 이 끝점의 좌표가 바로 각각 AX와 AY예요. 그럼 아까 사인, 코사인 정의에 의해서 사인 세타는 반지름분의 Y좌표, 반지름분의 Y좌표. 근데 Y좌표가 AY인 거죠. 코사인도 반지름분의 X좌표, AX. 따라서 사인, 코사인 정의 이렇게 생각해 볼 수 있고요. 그럼 이제 AX와 AY로 정리하면은
AX는 A 코사인 세타, AY는 A 사인 세타 이렇게 되겠죠. 자, 넘어가기 전에 Pitfall Prevention 3.2 X and Y components Equation 3.8 and 3.9 associate the cosine of the angle with the x component and the sine of the angle with the y component. This association is true only because we measured the angle theta with respect to x-axis. So do not memorize these equations. If theta is measured with respect to the y-axis, as in some problems, these equations will be incorrect. Think about which side of the triangle containing the component is adjacent to the angle and which side is opposite, then assign the cosine and sine accordingly. 자, 무슨 얘기냐면은 이퀘이션 3.8, 3.9 방금 했던 요 두 개씩 있죠. 이 식은 이런 그림처럼 이 세타라고 하는 각도가 플러스 x 방향에서 반시계 방향으로 측정됐을 때 그때만 성립하는 식이에요. 그러니까 플랫 코디네이트 중에서 제일 많이 쓰는 방식으로 각도 측정했을 때 성립하는 식인데, 보통 문제 상황에서 각도를 항상 이렇게만 측정하진 않고 다르게 측정할 때도 있습니다. 애초에 문제에 나온 세타가 이렇게 측정되어 있지 않고 뭐 예를 들어 이런 걸 세타로 준다든가 뭐 이런 걸 세타로 준다든가 이런 식으로 문제에 주어지는 세타나 아니면 내가 직접 설정하는 세타가 이렇게 x 방향에서 반시계 방향으로의 각도, 이게 아닐 때도 많습니다. 따라서 이해하지 않고 무작정 이런 식을 외운다고 하면은 나중에 틀릴 수밖에 없겠죠. 그래서 이해를 하라는 뜻이고, 뒤에 예제가 나오니까 그때 한번 보도록 하겠습니다. The magnitudes of these components are the lengths of the two sides of a right triangle with a hypotenuse of length A. Therefore, the magnitude and the direction of A are related to its components through the expressions A and theta. 자, 이런 컴포넌트들 AX랑 AY죠. 얘네가 마치 이렇게 어딘가 A 벡터가 있으면은 이 A 벡터의 시작점, 테일, 이 테일을 딱 원점에 위치시켰을 때 그 끝점, 뭐 헤드나 팁, 이 끝점의 좌표가 바로 AX와 AY였죠. 그래서 AX, AY 자체는 길이가 아닌데 얘네를 만약에 절대값을 취한다, 그럼 이제 길이로 바뀌겠죠. 요 길이랑 요 길이로. 그리고 이 길이 제곱하면은 이 A의 제곱 나오죠. 따라서 피타고라스 정리 이런 식이 성립하고요. 길이 A가 빗변이니까 하이퍼테니어스 빗변입니다. 그리고 애초에 이 AX, AY가 XY 좌표였으니까 탄젠트 세타는 X분의 Y, 즉 AX분의 AY. n분의 아크탄젠트 취해주면은 이렇게 해주면은 이거 세타 나오죠. 따라서 이렇게, 물론 이때도 Pitfall Prevention에서 얘기했던 것처럼 세타가 이런 식이 아니라 플러스 X 방향에서 반시계 방향으로 측정됐을 때, 제일 좀 평범하게 측정됐을 때 그때 얘기해요. Notice that the signs of the components AX and AY depend on the angle theta. For example, if theta equals 120 degrees, AX is negative and AY is positive. If theta equals 225 degrees, both AX and AY are negative. Figure 3.13 summarizes the directions of the component vectors and signs of the components when A lies in the various quadrants. 자, 책에서는 아직 안 나왔는데 저는 이미 이 AX와 AY가 마치 점의 좌표가 같다고 그랬죠. 따라서 컴포넌트 AX와 AY의 부호가 세타에 따라 달라집니다. 만약에 120도다, 이렇게 120도다, 그러면 AX는 음수고 AY는 양수죠. 그리고 만약에 225도다, 225도면은 이렇게 180도에 45도 더한 이런 각도인데 AX, AY 둘 다 음수죠. 그래서 그림 3.13을 보시고 이 각도에 따라서 AX와 AY 각각 양수인지 음수인지 판단해 볼 수 있는데, 이건 눈으로 한번 봐보세요. 지금 하필이면은 이런 갈색으로 표시된 이런 벡터들이 전부 다 원점에서 시작을 하죠. 테일이 전부 다 원점에 있기 때문에 이러한 경우에는 이 점의 좌표가 곧 AX, AY인 거죠. 그러면은 1사분면에 있으니까 AX, AY 둘 다 양수, 2사분면의 경우에는 AX 음수, AY 양수, third quadrant 3사분면은 AX, AY 둘 다 음수, fourth quadrant 4사분면은 AX 양수, AY 음수. 그래서 뭐 별건 아니고요. 이어서 when solving problems in two dimensions, you can specify a vector A either with its components AX and AY or with its magnitude and direction A and theta. 자, specify는 특정하다, 정할 수 있다 이런 뜻이기 때문에 만약에 2디멘전에서 문제 풀 때 뭐 3디멘전에서는 AX, AY 뿐만 아니라 AH도 있어야 되기 때문에 이렇게 2디멘전일 때 XY 평면일 대로 한정을 한 거고요. 그래서 이렇게 2디멘전에서 문제 풀 때 컴포넌트 AX와 컴포넌트 AY 알면은 A 벡터가 무엇인지 정확히 특정할 수가 있고요. A 벡터를 딱 정확히 정할 수가 있고요. 혹은 AX, AY 아는 대신에 A와 세타, 매그니튜드와 디렉션 알아도 A라는 벡터 정확하게 특정할 수가 있습니다. 딱 하나로 특정할 수가 있습니다. 그래서 이렇게 2차원 평면상에 존재하는 어떤 벡터에 대한 정보 숫자 두 개로 표현이 됩니다. 그게 뭐 AX, AY든 A랑 세타든 마치 2차원 평면에서 어떤 점의 좌표가 숫자 두 개로 나타내지는 거랑 굉장히 비슷하죠. 필요한 정보의 개수가 두 개다. In many applications, it is convenient to express the components in a coordinate system having axes that are not horizontal and vertical, but that are still perpendicular to each other. For example, we will consider the motion of objects sliding down inclined planes. For these examples, it is often convenient to orient the x-axis parallel to the plane
and the y-axis perpendicular to the plane. 자, 이거 무슨 얘기냐면은 이번 챕터는 아니고 나중 챕터에서 나중에 힘 배울 때 이런 상황을 다룹니다. 예를 들어 이런 경사면이 있다. 이 경사면에 어떤 물체가 가만히 놓여져 있어요. 움직이지 않고. 이때 이 물체가 받는 힘을 분석해라. 자, 아직 힘 안 배웠으니까, 그리고 나중 단원 내용이니까 이해 못하셔도 상관없습니다. 그렇지만 한번 봐보세요. 자, 물체에 중력 작용합니다. 자, 어떤 물체가 힘을 받으면은 그 방향으로 가속이 돼야 돼요. 근데 왜 가속이 안 되고 있지? 물체가 이렇게 지구 중심 방향으로 이 경사면을 뚫어버리고 가속이 되는 게 아니라 가만히 멈춰있다 그랬죠. 그 이유는 힘이 딱 이것만 작용하는 게 아니라 여러 개가 작용하고 그 여러 개를 합친 힘이 0이기 때문에 그래요. 자, 어떤 힘이 작용하는지 좀 더 쉽게 분석하기 위해서 이 힘을 여러 가지 컴포넌트로 나누겠습니다. 자, 그런데 우리가 이렇게 Y축이랑 X축 생각하면은 이미 이런 힘 같은 경우에는 X축의 수직이고 Y축과 평행하기 때문에 이렇게 오른쪽에서 빛을 쏴가지고 컴포넌트 벡터 이렇게 구하면은 이거 하나밖에 없죠. 이 X축 방향으로 빛을 쏜다고 한들 그냥 점밖에 되지 않습니다. 그러면은 제가 이 힘을 잘 이해하기 위해서 컴포넌트 분석을 한다고 했는데, 컴포넌트 분석 그냥 이거 아닌가요? 이렇게 할 수 있는데, 컴포넌트 분석할 때 굳이 이렇게 호리젠탈하고 버티컬한 축으로 그릴 필요가 없습니다. 그래서 이렇게 그리지 않고 애초에 X축, Y축을 이 경사면과 나란한 방향 그리고 수직한 방향 이렇게 그리는 게 더 유용할 때가 많아요. 자, 그러면 컴포넌트 분석을 좀 더 쉽게 이해하기 위해서 제가 축을 이렇게 옮겨 올게요. 축의 중심이 이 벡터의 꼬리, 테일 부분이 되도록. 그래서 이제 X 컴포넌트 벡터와 Y 컴포넌트 벡터로 나눠주면은 이런 하나의 벡터는 딱 요런 벡터 더하기 요런 벡터인데, 이런 벡터 평행이동 딱 해주면은 딱 이렇게 되겠죠. 자, 얘랑 얘를 딱 써줬으니까 얘는 좀 지워줄게요. 왜냐면 이제 얘랑 이거 두 개 합친 거랑 같은데 이거 대신에 얘네 두 개 써줬으니까 이건 이제 지워도 되겠죠. 그래서 이제 중력을 이렇게 두 개로 나눠 쓸 수가 있고요. 자, 그러면 이 상자가 왜 이렇게 중력의 컴포넌트, 중력이 한 요소에 의해서 왜 빗변을 뚫고 이쪽 방향으로 가속되지 않을까? 바로 빗면이 이 상자를 딱 받치고 있기 때문이에요. 그래서 빗면이 이렇게 이 벡터와 같은 크기 그리고 반대 방향으로 이 상자를 딱 받칩니다. 이렇게 그릴게요. 이렇게 그릴게요. 그리고 이 빗면에 작용하는 마찰력이 얘를 또 상쇄합니다. 반대 방향으로 이렇게. 그래서 분명히 중력이 작용하긴 하지만 이렇게 수직항력과 마찰력이 작용하기 때문에 이 상자가 빗면에 멈춰 있는 거죠. 그래서 나중에 이제 이런 문제 풀 때 반드시 X축 무조건 이렇게 호리젠탈하게, Y축 무조건 이렇게 버티컬하게 그릴 필요 없이 자유롭게 문제 상황에 맞게 이렇게 경사지게 그려도 된다. 그렇지만 X축과 Y축 얘네 둘 자체는 수직이 돼야겠죠. 즉 그런 얘기였는데 꽤 나중에 배우기 때문에 지금은 이해 못하셔도 상관이 없습니다. 자, 퀵퀴즈 3.4 보죠. Choose the correct response to make the sentence true. A component of a vector is always, never, sometimes larger than the magnitude of a vector. 자, 벡터의 component, 벡터가 있으면은 2차원에서는 컴포넌트가 두 개죠. 그 중에서 컴포넌트니까 이 벡터의 컴포넌트들 중에 하나가 그 벡터의 크기보다 뭐 항상 크냐, 아니면 절대 크지 않냐, 아니면 가끔 크냐, 이걸 묻는 거죠. 그러면 임의의 벡터, 뭐 아까 예를 들어서 벡터 A 이런 식으로 그려봤으니까 이번에는 벡터 B를 한번 그려볼게요. 벡터 B가 이렇게 있다. 자, 그리고 X축이랑 Y축 한번 그려볼 건데 항상 호리젠탈, 버티컬하게 그릴 필요 없다 그랬죠. 약간 기울여서 그려볼게요. 이렇게. 그리고 보기 편하게 이 전체를 이렇게 바꿔줄게요. 자, 그리고 컴포넌트 구하기 전에 이 B벡터의 시작점을 원점으로 딱 옮겨줄게요. 이렇게. 그럼 이제 X 컴포넌트 구하면은 이 값, 이 좌표가 X 컴포넌트죠. 따라서 얘가 BX. 그리고 Y 컴포넌트 구하면은 요게 Y 컴포넌트, 얘가 BY. 그러면 지금 이 벡터 B의 끝점이 이렇게 first quadrant, 일사분면에 있기 때문에 BX, BY 둘 다 양수인 거 확인할 수 있고요. 그리고 magnitude of B, B 벡터의 크기, 그게 바로 이제 요거죠. 그러면은 BX든 BY든 이 B보다 항상 큰가, 아니면 절대로 클 수가 없는가, 아니면 종종 클 때도 있는가. 이 그림으로 보면은 항상 B가 크거나 같겠죠. 만약에 B벡터 대신에 만약에 B벡터를 길이를 유지한 채 이렇게 회전을 할게요. 그때 만들어지는 이런 C벡터라고 할게요. 얘 같은 경우에는 방향이 바뀌었기 때문에 이 C벡터는 B벡터와 다르죠. 평행 이동한 게 아니라 회전을 했으니까. 이런 C벡터의 경우에는 이 C벡터의 크기 자체가 이렇게 CY 컴포넌트가 됩니다. 이 좌표가 됩니다. 따라서 이런 경우에는 어떤 벡터의 컴포넌트가 그 벡터의 매그니튜드와 같아지는 경우도 있죠. 그래서 컴포넌트가 이렇게 같아지거나 혹은 더 작습니다. 그래서 그 컴포넌트가 그 벡터의 크기보다 커지는 경우는 절대로 없다. 2번이 답이고요. 그런데 이렇게 혼동을 줄 수가 있습니다. 자, 제가 빛을 이렇게 위랑 옆에서 비추지 않고 이렇게 비춰볼게요. 이렇게. 마치 이 벡터의 수직한 방향에서 빛을 만약에 이렇게 비추면은, 그러면 그림자가 이렇게 생기겠죠. 그래서 이때는 이런 그림자 하나 생기고, 그 다음에 여기에 수직하게 이렇게 빛 비추면은 이땐 그림자가 안 생기겠죠. 그러면은 이렇게 이제 그려놓고 이 B벡터의 X 컴포넌트가 이 B의 크기보다 더 크지 않냐, 여기 있는 좌표 BX가 이 길이 B보다 더 크지 않냐, 이렇게 말할 수 있겠죠. 근데 지금 이 상황은
프로젝션을 잘못한 거예요. 프로젝션을 할 때는 뭐 X축에 프로젝션 한다, Y축에 프로젝션 한다, 이렇게 프로젝션 할 때는 그 축에 대해서 수직으로 해야 됩니다. 근데 지금 이 방향은 이 축에 대해서 수직이 아니죠. 따라서 이렇게 하면 안 됩니다. 이렇게 해놓고 컴포넌트가 원래 벡터의 크기보다 더 클 수 있지 않냐, 이렇게 하면은 안 됩니다. 한번 잘 생각을 해보시고요. 이어서 vector quantities are often expressed in terms of unit vectors. A unit vector is a dimensionless vector having a magnitude of exactly 1. Unit vectors are used to specify a given direction and have no other physical significance. They are used solely as a bookkeeping convenience in describing a direction in space. We shall use the symbols I, J, K to represent unit vectors pointing in the positive x, y, and z directions respectively. The hatch or circumflexes on the symbols are a standard notation for unit vectors. The unit vectors I, J, and K form a set of mutually perpendicular vectors in a right-handed coordinate system, addition in figure 314a. The magnitude of each unit vector equals 1. That is, the absolute value of I, J, K each equals 1. 자, 벡터량들은 자주 유닛 벡터, 단위 벡터를 이용해서 표현된다. 자, 단위 벡터, 좀 전에 말씀드린 것처럼 매그니튜드가 1입니다. 크기가 딱 1이에요. 우리가 어떤 벡터 말할 때 그 벡터의 매그니튜드가 몇이야 하면은 숫자만 말하면 안 되거든요. 단위도 말해줘야 돼요. 이런 변이가 있다, 이 길이가 2m다 하면은 매그니튜드가 2라고 하면 안 됩니다. 단위 무시할 거면은 이렇게 킬로미터일 때도 2라고 하고 미터일 때도 2라고 하면은 말이 안 되죠. 크기 몇이야 하면은 2m야, 혹은 2km일 때는 2km야, 이렇게 단위까지 말해줘야 됩니다. 그런데 여기서 유닛 벡터의 매그니튜드는 정확히 1이다, 이런 얘기는 이 유닛 벡터는 단위가 없다는 뜻이에요. 단위가 없으면 차원도 없습니다. 따라서 유닛 벡터는 차원이 없는 벡터예요. 그리고 크기는 정확히 1이고, 그러면은 유닛 벡터라는 게 도대체 왜 쓰이느냐? 벡터라는 게 크기와 방향을 갖는 물리량이죠. 근데 크기는 딱 1로 고정이에요. 그렇다는 얘기는 방향을 활용하려고 유닛 벡터를 썼다는 걸 알 수가 있습니다. 그래서 유닛 벡터는 공간에서 혹은 뭐 평면에서 오로지 방향 나타내기 위해서 장부 기입의 편의성 측면에서만 사용이 된다. 북키핑이 뭐 회계 같은 거 할 때 장부 기입하는 걸 북키핑이라고 하는데, 이 유닛 벡터 쓰면은 어떤 벡터를 표현하기가 굉장히 좋습니다. 그래서 막 화살표 그리지 않고 이 유닛 벡터를 이용하면은 마치 그림 안 그리고 그냥 장부에 글자 숫자만 쭉 적는 것처럼 벡터를 굉장히 편리하게 쓸 수가 있습니다. 아마 그런 뜻에서 장부 기입의 편의성이 있다, 뭐 이렇게 말한 것 같아요. 자, 단위 벡터는 크기가 1인 벡터이기 때문에 방향은 상관이 없어요. 애초에 방향 자체가 무수히 많기 때문에 존재 가능한 유닛 벡터도 무수히 많습니다. 그런데 그 중에서 플러스 x, 플러스 y, 플러스 g 방향 가리키는 이 각각의 벡터를 i, j, k로 이렇게 표시합니다. 일반 물리에서는 i, j, k를 쓰는데 뭐 다른 교재 혹은 다른 과목에서는 다르게 쓸 수도 있습니다. 그리고 일반적인 벡터는 보통 이렇게 화살표를 쓰거나 뭐 그냥 굵은 글씨로 쓰거나 아니면 뭐 다른 방식으로 표현을 하거나 이렇게 하는데, 그런데 이 책에서는 벡터를 굵은 글씨의 화살표 이렇게 표현하기로 했죠. 그런데 유닛 벡터는 유닛 벡터라는 걸 알려주기 위해서 굵은 글씨인데 화살표 대신에 이렇게 모자를 딱 씌워줍니다. 그래서 이제 사람이 직접 쓸 때는 I, J, K 이런 식으로 쓰시면 됩니다. 그래서 이제 모자기 때문에 hat, 모자라고 했고요. 또는 circumflex는 딱 이렇게 생긴 기호예요. 보통 우리가 발음을 정확히 어떻게 해야 되는지 표기할 때 이런 기호를 쓰기도 하죠. 그래서 뭐 우리나라 말로는 곡절보, 영어로는 circumflex인데 전 앞으로 모자, hat이라고 할게요. hat. 자, 그 다음에 IJK가 form a set, 어떤 집합을 형성한다. 그런데 어떤 집합이냐면 right-handed coordinate system에서 mutually perpendicular vectors, 이 벡터들이 서로서로 수직인 i와 j, j와 k, i와 k 이 셋 중에 어느 두 개를 뽑아도 서로 수직이죠. 그래서 이런 게 그림 3.14에 잘 표현이 되어 있습니다. 여기 보시면은 i, j, k가 각각 x 방향, y 방향, g 방향 가리키기 때문에 애초에 x, y, g 이 축 자체가 서로 수직이죠. 따라서 i, j, k도 서로 수직이고요. 그 다음 여기서 right-handed coordinate system은 뭐냐면은 우리가 보통 x, y, g 순서로 우리가 알파벳을 x, y, g 순서로 쓰는데 right-handed면은 오른쪽이죠, 오른쪽. 자, 제가 이렇게 오른손을 그려봤는데 오른손을 이렇게 따봉처럼 엄지만 피고 나머지 손가락은 다 이렇게 접습니다. 꽉 쥘 필요는 없고, 예를 들어 이 사이에 약간 두꺼운 막대기 쥐고 있는 것처럼 이 4개의 손가락을 자연스럽게 말아줘요. 그렇게 했을 때 이 4개의 손가락 방향대로 X축에서 Y축 방향으로 회전을 시켜줍니다. 이 4개의 손가락이 마치 이렇게 회전을 딱 시켜주면은 그때 엄지손가락이 가리키는 방향이 이렇게 플러스 G 방향이에요. 그러니까 이렇게 X에서 Y 방향으로 회전시켜줬더니 G가 나오고, 이뿐만 아니라 Y에서 G 방향으로 회전시켰는데 그때 엄지손가락이 X를 가리킵니다. 그래서 이게 이렇게 X, Y, G, X, Y, G, X, Y, G 쭉 써놓으면은 X에서 Y 방향으로 회전시키면 엄지손가락이 G 가리키고, Y에서 G 방향 회전시키면
엄지손가락이 X방향 가리키고, G에서 X방향으로 회전시키면 엄지손가락이 Y방향 가리키고, 이런 식이에요. 이런 식. 혹은 이렇게 X, Y, G 라고 하면은 계속 이렇게 X, Y 하면 G가 나오고, Y, G 하면은 X 나오고, G, X 하면 Y가 나옵니다. 이게 바로 right handed고요. 그런데 만약에 X, Y, G를 이렇게 안 그리고 X에서 Y 방향으로 회전을 시켰을 때 G가 반대쪽인, 예를 들어 이게 아니라 이렇게 돼 있는 경우, 이때는 오른손으로 하면은 G가 안 나오죠. X, Y 이렇게 회전시키면은 G가 안 나옵니다. 근데 왼손으로 하면 나옵니다. 왼손으로 하면은. 그래서 이런 좌표계를 left-handed coordinate system이라고 해요. 실질적으로 잘 쓰이진 않죠. 그래서 이제 다시 보면은 유닛 벡터 i, j, k가 각각 플러스 x, 플러스 y, 플러스 g 방향 가리킨다고 했는데, 그게 이제 left-handed coordinate system이 아니라 right-handed coordinate system에서 플러스 x, 플러스 y, 플러스 g 가리킨다는 뜻이죠. 그리고 얘네들이 서로 수직이다. 그래서 이제 얘네 세 개가 right-handed coordinate system에서 서로 수직인 mutually perpendicular한 벡터 집합이 된다. 이 세 개 묶어서 하나의 세트가 된다. 크기는 각각 1이고요. 자, 그리고 그냥 갑자기 생각이 나가지고 제가 하나 소개해드릴 건데, 뭐냐면은 이런 식으로 X, Y, G 이 세 개의 문자가 있는데, 이 문자를 일렬로 나열시키는 그 방법이 총 몇 가지일까요? 첫 번째 자리, 두 번째 자리, 세 번째 자리라고 하면은 첫 번째 자리에 올 수 있는 게 이 세 가지 다 올 수 있죠. 3 곱하기 두 번째 자리에는 이 셋 중에 하나가 이미 첫 번째 자리에 왔기 때문에 나머지 두 개가 올 수 있습니다. 나머지 두 개가 오고, 마지막 자리는 하나밖에 안 남았으니까 하나밖에 올 수 없죠. 그래서 이렇게 3, 2, 1 하면은 6. 그래서 이렇게 X, Y, G를 일렬로 나열시키는 그 경우의 수가 6이거든요. 이때 이렇게 X, Y, G를 일렬로 나열시킨 것, 예를 들어 이렇게 X, Y, G 혹은 뭐 Y, G, X 혹은 뭐 G, Y, X 이 하나하나를 이렇게 어떤 대상을 순서를 매겨서 일렬로 나열시킨 것을 순열이라고 합니다. 순열. 순서가 있는 나열이다. 영어로는 permutation. 들어봤죠? 수학 시간에. 그래서 이렇게 서로 다른 문자 X, Y, G의 가능한 총 permutation의 숫자는 무엇인가 하면은 6이라고 하면 됩니다. 그리고 permutation은 X, Y, G, X, Y, G, X, Y, G처럼 right-handed permutation 3개와 left-handed permutation 3개로 이루어져 있다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 그래서 앞으로 이렇게 순서가 중요한 나열할 때 뭔가 좀 애매모호하게 표현하지 말고 permutation 혹은 순열이라는 용어를 딱 쓰면은 상황을 조금 더 구체적으로 표현할 수 있어서 제가 잠시 소개를 드렸고요. 기억해서 지워버리셔도 상관없습니다. 자, 이어서 consider vector A lying in the xy plane addition in figure 314p. The product of the component ax and the unit vector I is the component vector ax, which lies on the x-axis and has magnitude absolute value of ax. Likewise, ay is the component vector of magnitude absolute value of ay lying on the y-axis. Therefore, the unit vector notation for the vector a is. 자, 아까 ax와 ay 얘네들이 길이가 아니라 그랬죠. 양수뿐만 아니라 음수도 될 수 있다. 그래서 만약에 이렇게 ax 벡터, 컴포넌트 벡터인 이 ax 벡터의 크기라고 하면은 그냥 ax만 쓰면 되는 게 아니라 이렇게 절대값 ax 해줘야 됩니다. 매그니튜드는 항상 양수니까. 그리고 ax가 정확히 뭐였는지, ax가 이렇게 벡터 a의 시작점을 원점으로 이동시켰을 때 x좌표가 ax고 y좌표가 ay라고 했는데, 저는 좀 이런 방식이 약간 헷갈릴 수도 있다. 뭐 아직 익숙하지 않거나 왜 굳이 이렇게 이 벡터의 시작점을 원점으로 이동시켜서 막 따져야 되는지 그런 게 잘 납득이 안 돼서 좀 혼란스러울 수도 있다고 생각하는데, 이제 I, J, K 배웠죠. 특히 이제 2차원에서는 K는 필요 없고 K는 플러스 G 방향이니까 그냥 I, J만 놓고 보면은 디데이 컴포넌트 AX와 AY를 정확하게 이렇게 이해할 수가 있습니다. 자, AX는 이렇게 정의가 됩니다. 벡터 A의 X 컴포넌트 벡터인 AX 벡터, 이 AX 벡터를 이 I 벡터에 곱해서 나타내지는 수, 그게 바로 이 AX가 됩니다. 자, 예를 들어서 어떤 벡터 B가 이렇게 있다. 근데 얘가 마치 이제 원점에서 요런 점 마이너스 2, 마이너스 3인데 이런 벡터가 바로 B다. 그러면 이 B라는 벡터는 여기에 컴포넌트 벡터 BX 벡터와 BY 벡터의 합으로 쓸 수가 있죠. 얘는 BX 벡터 더하기 BY 벡터. 그런데 BX 벡터는 크기는 몇이죠? 크기는 2죠. 크기는 2인데 이렇게 마이너스 X방향 가리킵니다. 이 I 벡터가 플러스 X방향 가리키니까 여기다 마이너스 붙이면은, 이렇게 마이너스 붙이면은 얘는 이렇게 마이너스 X 가리키겠죠. 따라서 마이너스 X방향 가리키는 이 마이너스 I에다가 스케일러 멀티플리케이션 2배 해주면은, 스켈라라는 2를 딱 곱해주면은, 이렇게 딱 곱해주면은 다시 쓰면 이제 마이너스 2i가 되는 거죠. 이게 바로 BX 벡터가 됩니다. BX 벡터를 이렇게 표현할 수가 있습니다. BY 벡터도 마찬가지죠. BY 벡터도 방향은 마이너스 Y, 플러스 Y가 J 벡터니까 마이너스 Y면은 마이너스 J 벡터인데, 이 BY 벡터는 크기가 1이 아니라 3이니까 3배 해주면은, 스케일러 멀티플리케이션 해주면은 이렇게 마이너스 3J. 따라서 B 벡터를 이렇게 마이너스 2i, 마이너스 3J 이렇게 쓸 수가 있는 거죠. 이때 마이너스 2, 마이너스 3 얘네가 바로 컴포넌트 BX, 얘가 컴포넌트 BY. 제가 좀 스케일러 멀티플리케이션이라든가 뭐 이 I 벡터를 마이너스 붙여가지고 마이너스 I 벡터 이런 식으로 좀 뭔가 지금까지 배웠던 내용 순서대로 뭔가 좀 논리적으로 말씀을 드렸는데,
뭐 논리적인 거 좋아하시는 분들은 만족을 하시겠지만 괜히 좀 쓸데없이 복잡한 느낌이 있죠. 그렇지만 그냥 결과만 보면은 마이너스 2i 마이너스 3j 그냥 비벡터구나. 만약에 이제 이런 벡터다 그러면은 2i 마이너스 3j 그냥 이렇게 하면 되죠. 이렇게 막 머리 아프게 수학적으로 차근차근 할 필요 없이 그냥 직관적으로 이해하셔도 상관없을 것 같아요. 그렇지만 스케일러 멀티플리케이션 이런 걸 배웠으니까 제가 한번 말씀을 드려봤고요. 이어서 Consider now the polar coordinates shown for the point in figure 3.2 이 그림이고요. The point in the first quadrant in that figure is reproduced in figure 3.15. Notice that we can identify radial and angular unit vector r hat and theta hat. Just like for rectangular coordinates, these vectors are of unit length. Unlike rectangular coordinates, however, the directions of radial and angular unit vectors depend on the point, as shown by the point in the first quadrant in figure 3.15. 자, 저희 앞에서 봤었던 그림 3.2 여기 나와 있는 이런 극좌표 이렇게 r과 세타로 표현된 이런 점을 그림 3.15에 다시 이제 가져왔고요. 이제 이건 지워주고 이제 이런 그림에서 여기 다시 위에다 가져왔습니다. 이제 이런 그림에서 r과 세타라고 하는 또 다른 유닛 벡터를 생각할 수가 있습니다. 각각 레디얼 유닛 벡터 그리고 앵귤러 유닛 벡터예요. 예를 들어서 이제 이런 그림에서는 이런 게 바로 레디얼 유닛 벡터, 이게 바로 앵귤러 유닛 벡터, 그리고 이런 점에서는 이게 바로 레디얼 유닛 벡터, 얘가 바로 앵귤러 유닛 벡터. 크기가 1이면 유닛 벡터죠. 그래서 이제 얘네들 전부 다 크기가 1이고요. 그런데 점마다 방향이 다릅니다. 애초에 레디얼, 앵귤러 유닛 벡터 방향이 어떻게 되냐면은 레디얼이면은 반지름이 란 뜻이거든요. 이런 폴라 콜디네이츠에서 반지름이 증가하는 방향이 바로 이 r 벡터의 방향이에요. 자, 이런 점이다. 이런 점이면은 지금 폴라 콜디네이츠에서 이게 r이고 세타잖아요. 근데 이 r 값이 증가하는 방향, 이런 방향이 아니라 이런 방향이죠. 이런 방향. 그리고 이런 폴라 콜디네이츠에서 이 세타가 플러스 x 방향에서 반식의 방향으로의 각도, 이게 세타인데 이런 점에서 세타가 증가하는 방향이 이런 방향이죠. 이런 방향. 따라서 이게 앵귤러 유닛 벡터의 방향이 됩니다. 여기서도 예를 들어 이제 임의의 점, 뭐 이런 점, 아니면 뭐 이런 점에서도 반지름이 증가하는 방향이 이런 방향이죠. 이런 방향. 이게 r hat. 그리고 각도가 증가하는 방향. 이런 폴라 콜디네이츠에서는 각도 이렇게 반식의 방향이니까 여기서는 반식의 방향 이렇게. 이런 방향이 바로 세타 햇의 방향입니다. 그래서 특징이 이렇게 점의 위치마다 달라지는 거 확인할 수가 있습니다. 예를 들어 뭐 이런 점이다. 아니 뭐 이런 점이다. 그러면 r hat 방향이 이렇게, 이게 이제 r hat 방향이고 그 다음 theta hat 방향 이런 방향이죠. 이런 방향. 이때도 서로 수직인 거 알 수 있습니다. 서로 수직이다. 크기는 둘 다 1이고요. 일반 물리에서는 r hat과 theta hat 자주 쓰이진 않는데 근데 뭐 다른 과목 예를 들어 저는 전자기학도 가르치는데 전자기학에서는 굉장히 많이 쓰입니다. 그래서 어쨌든 여기서 하고 싶은 말은 이런 것도 있다. 이런 유닛 벡터도 있다. 그리고 이런 유닛 벡터는 점의 위치마다 이 방향이 달라진다. 그러니까 이제 i, j, k는 좀 특이한 케이스인 거죠. 방향이 딱 플러스 x, 플러스 y, 플러스 g 딱 고정돼 있으니까. 사실 그것도 어떻게 방향이 설정이 된 거냐면은 이렇게 x, y가 있고 그리고 임의의 한 점, 뭐 이런 점. 그럼 이제 이런 점이 이렇게 뭐 x, y라고 하면은 이 점에서 x좌표가 증가하는 방향, 이런 방향이죠. 그리고 y좌표가 증가하는 방향, 이런 방향이에요. 따라서 각각 i, j 이렇게 된 거예요. 그런데 이제 이런 경우에는 이렇게 카르테시안 콜디네이츠에서는 이렇게 점의 위치와 상관없이 이런 점의 x좌표, y좌표가 증가하는 방향이 전부 다 똑같은 거죠. x좌표 항상 오른쪽, y좌표 항상 위쪽 이렇게. 사실 이제 이런 벡터들을 이 콜디네이트 시스템이 이렇게 있을 때 어떤 점을 이렇게 r, theta 혹은 어떤 점을 이렇게 x, y 이런 식으로 표현을 하죠. 그때 이 점의 좌표가 증가하는 방향, r이 증가하는 방향, theta가 증가하는 방향, 그 증가하는 방향을 나타낸 그런 유닛 벡터들을 그 콜디네이트 시스템의 베이스 벡터, 우리나라 말로는 기저 벡터라고 합니다. 기저 벡터, 뭔가 기초가 되는 벡터 이런 느낌이죠. Now let's see how to use components to add vectors when the graphical method is not sufficiently accurate. Suppose we wish to add vector b to vector a in equation 312 where vector b has components bx and by. Because of the bookkeeping convenience of the unit vectors, all we do is add the x and y components separately. The resultant vector r is. 자, 두 벡터 더할 때 화살표 방법으로 더하면은 정확하지가 않습니다. 그때 벡터의 컴포넌트 더하는 식으로 벡터 더하면은 굉장히 정확하고 편리합니다. 자, 전 페이지에 나와 있는 이퀘이션 3.12에 있는 벡터 A 제가 이렇게 가져왔는데 이 A 벡터와 B 벡터, B 벡터는 컴포넌트로 BX와 BY 갖고 있는 벡터인데 이 B 벡터와 A 벡터 더한다고 하면은 그럼 이제 이게 A 벡터고 이게 B 벡터죠. 그럼 그냥 그 결과 벡터, 리졸탄트 벡터는 컴포넌트끼리 더하면 됩니다. AX, BX 이렇게, 그리고 AY, BY 이렇게. 그래서 이제 만약에 이 R 벡터도 이렇게 컴포넌트로 쓰면은 RX는 AX 더하기 BX, RY는 AY 더하기 BY 이렇게 되는 거죠. 이게 RX, 이게 RY, RX, RY.
Therefore, we see that in the component method of adding vectors, we add all the x components together to find the x component of the resultant vector and use the same process for the y components. We can check this addition by components with the geometric construction as shown in figure 316. 자, 벡터 이렇게 두 개 말고 여러 개 더할 때도 그냥 x 컴포넌트들끼리 전부 다 더하고 y 컴포넌트들끼리 전부 다 더하면 됩니다. 자, 그림으로도 한번 살펴보죠. a 벡터와 b 벡터 더한다. 근데 그게 r 벡터죠, 이렇게. 이때 이 a 벡터의 x 컴포넌트 ax고 b 벡터의 x 컴포넌트 bx인데 이 둘을 더했더니 결과 벡터인 이 r 벡터의 x 컴포넌트랑 똑같죠. ay, ab 더했을 때 ry도 마찬가지고. 근데 이 a 벡터랑 b 벡터 둘 다 뭔가 일사분면 쪽 가리키니까 좀 다른 방향 가리키는 경우도 한번 살펴볼게요. 이렇게 있는데 만약에 이게 a 벡터다 그리고 이게 b 벡터다 그럼 편의상 위치를 이렇게 옮겨볼게요. 이렇게 옮기고 이렇게 옮기고 그리고 리즐턴트 벡터 그리기 위해서 잠깐 얘를 이렇게 복사해서 여기다 딱 연결시키면은 딱 요게 결과 벡터죠. 다시 이제 이 a 벡터 복사본 지우고 그렇게 했을 때 요거 이 좌표가 ax 이 좌표가 bx인데 두 좌표 더하면은 예를 들어 뭐 여기가 3이다 여기는 마이너스 7이다 하면은 마이너스 4죠. 마이너스 4. 그 더한 값이 이렇게 rx가 되고요. 이 빨간 색깔 결과 벡터 r 벡터라고 써줄게요. 그 다음에 a와 그 다음 ay, by 여기가 ay, by도 거의 비슷하죠. 여기 by 더하면은 비슷하니까 뭐 대략 2배겠죠. 혹은 중점의 2배. 왜냐면 중점을 이렇게 ay, by 더해서 반으로 나눈 게 중점이니까 애초에 중점에다가 2배 하면은 그럼 그냥 ay 더하기 by 되겠죠. 이 중간점의 2배 여기에 한 2배 정도 그냥 2배 정도 딱 그리면은 그럼 딱 이제 이런 점 이 점이 ry다 이렇게 확인해 볼 수가 있습니다. 여기도 중점으로 하면 되겠네요. 여기도 이 둘 사이 중점의 2배 딱 그린 다음에 중점 이 중점에 딱 2배 하면은 1배 2배 하면은 딱 이 rx 나오죠. 이어서 the magnitude of r and the angle it makes with the x-axis are obtained from each component using the relationships. 자, 벡터 r의 magnitude rx제곱 더하기 ry 제곱 하면 되죠. 이 그림에서는 이 화살표의 길이가 바로 r 벡터의 크기인데 이 길이 직각삼각형이니까 가로제곱 더하기 세로제곱 루트 씌워주면 되죠. 즉 rx제곱 더하기 ry제곱 루트 이렇게. 근데 이제 rx가 ax 더하기 bx였으니까 이 r을 이렇게 쓸 수가 있습니다. 그리고 탄젠트 세타도 요거 플러스 x에서 반시계 방향으로의 각도 이 세타라고 하면은 탄젠트 세타는 rx분의 ry죠. rx분의 ry 따라서 rx분의 ry 이렇게 쓸 수가 있고요. At times 때로는 we need to consider situations involving motion in three component directions. The extension of our methods to three-dimensional vectors is straightforward. If vector A and B both have x, y, and z components, they can be expressed in the form and the sum of vector A and B is. 자, 종종 그리고 앞으로 나중 챕터들에서 2차원이 아니라 3차원일 때 그러니까 3개의 컴포넌트 디렉션 갖고 있을 때 그런 상황에서의 움직임 다룰 때는 그냥 직관적으로 지금까지 했던 거랑 비슷하게 이렇게 A, G, K 추가시켜주면 됩니다. 이렇게 추가시켜주면 돼요. B, G, K 그래서 벡터 2개 더한다 하면은 그냥 이렇게 상분끼리 다 더하면 됩니다. 간단하죠? Notice that equation 319 differs from equation 313. In equation 319, the resultant vector also has a G component RG. If a vector R has X, Y, and Z components, the magnitude of the vector r is the angle theta x that r makes with the x-axis is found from the expression cosine theta x equals rx over r, with similar expressions for the angles with respect to the y and z axes. 자, 이퀘이션 3.13 요건데 3.19랑 좀 다르죠. 3.19는 3차원에서 해당하는 식이기 때문에 이렇게 g 컴포넌트와 k 벡터 가지고 있고요. 그리고 이렇게 3차원이면은 벡터 r의 매그니튜드, 벡터 r의 크기, 각각 컴포넌트 rx, ry, rg 제곱해서 더해준 다음에 루트 씌워주면 되죠. 자, 그리고 세타 x, 각도 세타 x가 어떤 거냐면은 벡터 r이 x축과 만나서 이루는 그런 각도인데 그 세타 x에 대해서 코사인 세타 x가 r분의 rx다. 뭐 나머지도 마찬가지다. 이거 그림으로 한번 확인해 볼게요. 이렇게 x축, y축 있고 right handed coordinate니까 오른손 이렇게 딱 회전시키면은 엄지손가락이 여기 딱 가리키죠. 얘가 G축. 이때 임의의 벡터가 있다. 뭐 이렇게 있다. 얘를 보기 편하게 이렇게 원점으로 딱 이동시켜 주고요. 그때 이런 벡터가 예를 들어 X축과 이루는 각도. 근데 이게 3차원이라 좀 그림이 불편하니까 Y축과 이루는 각도 볼게요. 예를 들어 이 끝점에서 수선의 발을 딱 내린다. 그러면은 뭐 이렇게 이게 만약에 A 벡터다. 그러면 이 길이가 A가 되고 여기 좌표가 AY가 되죠. 그리고 방금 교재에서 말한 게 A 벡터와 Y축 사이 각도 세타 Y라고 표시했죠. 세타 Y. 그러면은 직각삼각형이니까 코사인 세타 y가 a분의 ay 되는 거 확인할 수가 있죠. x축에 내린 수선의 발도 뭐 이렇게 그렸다. 이게 직각이다. 이 점의 좌표가 ax다. 그리고 좀 확대해 보면은 이런 각도가 세타 x다. 그러면 코사인 세타 x는 a분의 ax 이렇게 되고요. 뭐 이렇게 했다. 직각이다. 이제 이게 세타 g고요. 이 좌표가 ag. The extension of our method to adding more than two vectors is also straightforward using the component method. For example, the sum of a, b, and c equals like this. 자, 벡터 3개 더할 때도 그냥 이렇게 하면 됩니다.
간단하죠. 직관적이죠. 퀵퀴즈 3.5 For which of the following vectors is the magnitude of the vector equal to one of the components of the vectors? 자, 다음 A, B, C 세 개의 벡터 중에서 어떤 벡터가 그 벡터의 크기가 그 벡터의 컴포넌트들 중에 하나와 같은가? 예를 들어서 이 A 벡터의 크기 구하면은 2제곱 더하기 5제곱 루트 씌우면은 루트 29죠. 루트 29가 2나 5 이 A 벡터의 컴포넌트들 중에 하나와 같은가? 하면 다르죠. 그 B번의 경우에는 이 B 벡터의 크기 하면은 마이너스 3의 절대값 하면은 그냥 3이죠. 이 3이 마이너스 3과 같은가? 다르죠. 얘는 5가 5와 같은가? 같죠. 따라서 C번이 답이고요. 자, 이어서 예제 3.3 The sum of two vectors 두 벡터들의 합 Find the sum of two vectors A and B lying in the xy plane and given by 자, xy 플레인이니까 2차원 평면입니다. 2차원 평면이고 A 벡터 이렇게 B 벡터 이렇게 주어졌을 때 A 벡터 B 벡터 더한 결과 찾으면은 그냥 같은 성분끼리 더해주면 되죠. 자, 더해주면은 A 더하기 B 얘가 4.0i 빼기 2.0j 이렇게 되죠. 그래서 이제 이게 답이라고 볼 수도 있는데 그런데 이 교재 솔루션 보면은 이렇게 크기랑 방향 구했어요. 왜냐면은 당연히 더한 결과 벡터 이렇게 표현할 수도 있는데 틀린 건 아닌데 제가 벡터 맨 처음 배웠을 때 벡터란 건 크기와 방향을 가진 물리량이라고 했었죠. 따라서 이 문제 의도는 크기랑 방향을 각각 구해라 이게 바로 문제 의도인 것 같습니다. 그럼 크기 구하면은 4.0의 제곱 더하기 마이너스 2.0의 제곱 루트 해주면은 루트 16 더하기 4 하면은 루트 20이죠. 혹은 2루트 5 2루트 5 하면은 4.47인데 위 숫자 지금 두 개죠. 따라서 4.5 얘가 답이고요. 그 다음 방향은 세타가 이렇게 탄젠트 마이너스 1 rx분의 ry죠. 지금 여기서는 4.0분의 마이너스 2.0 하면은 마이너스 2분의 1이니까 뭐 특수각은 아니고요. 계산기 써주면은 아크 탄젠트 마이너스 0.5 해주면 마이너스 26.56도 이렇게 나오는데 맞는지 잘 확인을 해야죠. 애초에 이 마이너스 부호가 분자에 있는지 분모에 있는지 계산기는 확인을 못하기 때문에 이 리즐탄트 벡터 그려주면은 4랑 마이너스의 성분으로 갖고 있으니까 딱 요런 벡터죠. 요런 벡터. 그래서 각도를 플러스 x 방향에서 시작해서 반시계 방향으로 구하거나 아니면은 마이너스 부호 붙여주는 대신에 시계 방향으로 구하면 되죠. 그렇게 했을 때 마이너스 26.56도 맞게 나왔습니다. 이 숫자 두 개니까 반올림하면은 마이너스 27도 마이너스 27도도 괜찮고 333도도 괜찮습니다. 똑같습니다. 360도 더해주면 되죠. 딱 더해주면은 이렇게 333도. 자, 그런데 생각해보니까 이렇게 360도 딱 더해줄 거면은 이 숫자가 세 자리가 나와버리니까 얘는 지금 이 숫자가 3개니까 이렇게 하면 안되고 아직 이 숫자 처리하기 전 여기다가 이렇게 360도 딱 더해준 다음에 이때 이 숫자 처리하면은 330도. 따라서 이제 얘가 맞을 것 같아요. 근데 좀 좋은 방법은 아니죠. 이 숫자가 누락이 되니까 그냥 이렇게 마이너스 27도 하는 게 더 좋아 보입니다. 자, 이어서 예제 3.4 The resultant displacement 이번에는 displacement 변이 벡터를 더했나 보네요. A particle undergoes 3 consecutive displacements delta R1, delta R2, delta R3 단위는 센티미터고요. Find unit vector notation for the resultant displacement and its magnitude. 자, 어떤 파티클, 어떤 입자가 연속적으로 델타 R1, 델타 R2, 델타 R3만큼의 연속적인 변이를 겪었다. 연속적인 이동을 했다. 그럼 이제 최종적인 resultant displacement, 최종적인 변이는 셋 다 더해주면 되죠. 자, 눈으로 한번 더해주면은 자, 15랑 23, 마이너스 13인데 마이너스 13에다가 23 더하면은 플러스 10이죠. 따라서 15 더하면은 25, 25i, j15, 마이너스 14면 1이죠. 1에다가 30 더하면은 31j. 그리고 얘는 이제 k가 없죠. k가 없다는 얘기가 이제 k가 0이다. 즉 g 컴포넌트가 0이다. 자, 그러면은 12 더하기 0 더하기 마이너스 5 해주면은 7이죠. 따라서 플러스 7k. 얘가 뭐 델타 r 토탈. 그랬을 때 이렇게 쓰면은 유닛 벡터 노테이션 잘 됐고요. 근데 이제 유 숫자 개수 맞춰주면은 얘를 딱 7.0으로 바꿔주면 되겠죠. 이게 7.0 끝이 아니죠. 단위 써줘야 됩니다. 단위 센티미터 이렇게 묶어서 단위 센티미터 아니면 각각 써줘도 되고요. 25cm i, 31cm j, 7.0cm k. 그 다음 이것의 매그니튜드 구하면은 25의 제곱 더하기 31의 제곱 더하기 7.0의 제곱 루트 씌워주면은 25제곱 625죠. 그 31은 961인가요? 30 더하기 1의 제곱이니까 900 더하기 60 더하기 1 맞죠? 그리고 49 하면은 49랑 61 더하면은 110이죠. 110에다가 900 더하면은 1010, 1010에다가 625 더하면은 1635. 그래서 1635 루트 씌워주면은 40.43 이렇게 나오는데 이 숫자 두 개니까 40cm가 답입니다. 맞게 나왔죠? 25, 31, 7.0 25, 31, 7.0 맞게 나왔죠? 센티미터. 자, 마지막 예제 3.5 Taking a hike 하이킹하기. A hiker begins a trip by first walking 25 kilometers southeast from her car. Car stops and sets up her tent for the night. On the second day, she walks 40 kilometers in a direction 60 degrees north of east, at which point she discovers a forest ranger's tower. Determine the components of the hiker's displacement for each day. 자, 문제에서 그림 보라고 되어 있는 게 없죠. 따라서 그림 안 보고 풀어야 되고요. 그러면
그러면 이 사람이 처음에 시작한 지점을 이렇게 원점이라고 더 볼게요. 이렇게 X축, Y축 그리고 원점에서 시작을 했다. 하이커가 사우스 이스트인데 이렇게 각도가 안 줘져 있다. 그러면 정확하게 남동쪽이란 뜻이에요. 정확하게 남동쪽이면은 남쪽 동쪽이니까 45도 방향으로 이렇게 25km 첫날에 이렇게 움직였고요. 그다음 여기서 이제 밤 보내려고 텐트 쳐서 하루 잤고요. 그다음 둘째 날에는 노스 오브 이스트, 노스에서 이스트 방향으로, 그러니까 뭔가 이렇게 60도 방향으로 40km 40km면 25km 2배보다는 좀 안 되겠죠. 그래서 한 요정도. 이게 40km. 이때 포레스트 레인저 타워를 발견했다고 합니다. 이게 뭐 숲 지킴이 타워인가요? 자, 포레스트 레인저 타워 검색하니까 뭐 이런 게 나왔는데 우리나라에는 잘 없는데 외국에는 좀 있나 봅니다. 어쨌든 여기 도착을 했다고 합니다. 이때 각각의 날, 첫째 날과 둘째 날에 디스플레이스먼트 구해라. 자, 참고로 이날은 이렇게 남쪽과 동쪽에 정확하게 중간 정도로 갔으니까 이 각도 혹은 이런 각도가 45도겠죠. 그러면 디스플레이스먼트의 컴포넌츠 구하라고 했으니까 첫째 날은 유좌표랑 유좌표 구해보면은 유좌표 25km에다가 코사인 45도 해주면 되죠. 그리고 이제 이런 좌표는 이렇게 마이너스 방향이니까 마이너스 25km에다가 마찬가지로 코사인 45도, 혹은 이렇게 안하고 25km에다가 Y좌표니까 사인 해주면 됩니다. 그리고 이때 각도는 정말 FM 각도, 이렇게 극좌표에서 플러스 X방향에서 시작해서 이 각도, 그러면은 90, 180, 270 45 더하면 315도죠. 같은 결과 얻을 수 있습니다. 계산해볼게요. 25 곱하기 사인 315 요거 한 거랑 마이너스 25 뭐 코사인이든 사인이든 45 한 거랑 이렇게 같게 나오죠. 따라서 얘가 이 숫자 3개 계산하면은 마이너스 17.7km 이렇게 되고요. 얘는 그냥 플러스겠죠 아마. 이 길이 똑같을 테니까 45도니까. 따라서 day 1, 따라서 첫째 날이니까 뭐 f, x라고 하면은 얘가 17.7km, f, y는 마이너스 17.7km. 그다음 second day, sx, sy 각각 구하면은, 자 지금 이렇게 오른쪽 위 이런 방향 가리키면은 sx와 sy 둘 다 양수겠죠. 따라서 요 길이랑 요 길이 각각 길이를 구하면 됩니다. 그럼 이 길이는 여기가 60도니까 여기 30도죠. 여기가 이렇게 30도. 그럼 각각 40 코사인 30 이 값이랑 40 사인 30 이 아마 20이겠죠. 20 따라서 34.6km 그리고 20.0km 해주면 맞는지 확인해 보겠습니다. 자 이렇게 봤더니 첫째 날은 맞았는데 둘째 날은 틀렸네요. 문제에서 inner direction 60 degrees north of east, 노스 오브 이스트가 제가 한 것처럼 북쪽 기준으로 동쪽으로 60도가 아니라 오브 이스트, 동쪽의 60도만큼 북쪽이니까, 동쪽의 60도만큼 북쪽이니까 이렇게 하는 게 맞겠네요. 여러분은 직접 풀어보셨죠? 맞으셨죠? 저처럼 바보짓 하지 마시고요. 60 degrees north of east, 오브 이스트니까 동쪽 기준으로 북쪽으로 60도만큼. 네, 이게 맞습니다. 그러면 이제 그림이 이게 아니라 이렇게 그려야겠죠. 이렇게. 이게 60도, 길이는 40km. 그럼 이제 아까 30도 대신에 60도 해주는 거니까, 아까 저희가 둘째 날 SX가 40km 코사인 30도, 아까 했던 거죠. 틀린 거. SY가 40km 사인 30도 이렇게 해가지고 이제 얘가 34.6km, 얘는 20.0km 이렇게 나왔었는데 여기 이제 60도로 바꿔줘야죠. 근데 60도가 90 빼기 30도거든요 90 빼기 30도 90 빼기 30도. 그런데 이제 이런 거 아시나요? 코사인에 90 빼기 세타 하면은 코사인이 사인으로 바뀌고요, 사인은 90 빼기 세타 하면은 이게 코사인으로 바뀝니다. 저희가 뭐 고등학교 때나 이럴 때 이 사인이나 코사인 관련해서 90도에다가 막 더해줄 때 빼줄 때 다양한 거 배웠었는데, 그때 솔직히 그거 공식들 좀 헷갈리잖아요. 막 부호도 바뀌고. 근데 90 빼기 세타 이거는 부호 같은 거 안 바뀌고요, 사인은 코사인, 코사인은 사인, 그냥 이렇게 서로 바뀝니다. 따라서 사인, 코사인 구분 없이 하나를 딱 쓰면은 네모랑 세모, 그래서 뭐 둘 중에 하나가 코사인이든 사인이든 상관없이 90도 혹은 뭐 2분의 파이 빼기 세타 해주면은 세타 이렇게 바뀝니다. 지금의 경우에는 공교롭게도 제가 30도 대신에 60도로 바꿔야 되는데 하필이면 60도가 90 빼기 30이죠. 따라서 코사인 90 빼기 30이 사인 30으로 바뀝니다. 그러니까 이제 요게 이렇게 바뀌고 얘가 이렇게 바뀌고, 따라서 이제 답을 이렇게 바꿔주면 되는 거죠. 빨간색으로 바꾼 게 답이니까 이렇게. 그래서 이제 의도한 건 아니었는데 이렇게 틀려버렸고요. 여러분 안 틀리게 조심하세요. 요거 굉장히 유용합니다. 이게 또 이제 어떻게 생각하면 또 좋냐면은, 어떻게 생각하면은 기억하는 데 도움이 되냐면은, 이렇게 직각삼각형이 있어요. 삼각형의 내부의 합이 180도인데 직각삼각형은 90도 갖고 있으니까 얘가 90도니까 나머지 여기 뭐 세타, 여기는 뭐 파이라고 하면은 세타 더하기 파이가 90도가 나오겠죠. 그래서 파이라는 문자 쓰지 말고 그냥 넘겨가지고 90 빼기 세타로 써줘도 됩니다. 그러면 이제 90 빼기 세타, 혹은 세타를 90 빼기 파이로, 세타를 90 빼기 파이로 써줘도 되고요. 뭐 상관없습니다. 자 그러면은 코사인 세타 이렇게 죠. 이렇게 이거분의 이거. 근데 사인 90 빼기 세타가 또 요거분의 요거예요. 얘가 사인 90 빼기 세타다. 그리고 사인 세타, 사인 세타면 요거분의 요거죠. 요거분의 요거.
근데 요거분의 요거면은 이 각도 기준으로 하면은 코사인입니다. 코사인 90 빼기 세타. 따라서 이런 직각삼각형 그려가지고 하나는 세타, 하나는 90 빼기 세타 이렇게 두면은 이런 식 이렇게 만들어낼 수가 있어요. 기억하기 쉽습니다. 그리고 이제 이거는 지금 삼각형이니까 이런 세타가 0도부터 90도 사이잖아요. 근데 이런 식 자체는 세타가 뭐 23,000도든지 뭐 1억도든지 360도든지 상관없이 성립을 합니다. 한번 증명해보실 분들은 증명해보세요. 어쨌든 굉장히 유용한 식이니까 만약에 뭐 더할 때는 뭐 플러스로 바뀌고 마이너스로 바뀌고 이런 거 좀 어려워하시는 분들은 요거는 기억하시면 굉장히 편리합니다. 딱 하나밖에 없으니까. 자, 마지막 B번 한번 보죠. Determine the components of the high course resultant displacement R for the trip. Find an expression for R in terms of unit vectors. 자, 두 개 더해주면 되죠. 17.7에서 20.0 더해주면은 37.7km I에다가 마이너스 17.7 34.6 하면은 346에서 177 빼면은 961 따라서 16.9km J 이렇게, 아니면 킬로미터 이렇게 뒤로 빼도 되고요. 이렇게 마지막으로 이렇게 가로 써가지고 가로 써줘야겠죠. 그래야지 이렇게 분배가 되니까. 따라서 이게 답이다. 자, 그런데 이거 저희 1강인가 2강에서 말했던 내용인 것 같은데 이렇게 이미 유숫자로 반올림 처리된 이 결과 가지고 더하면은 안 좋죠. 따라서 이렇게 하지 말고 이거 두 개 더하지 말고 이거 두 개 더할게요. 요거 두 개. 다시 해보겠습니다. 첫날은 25죠. 25 사인 마이너스 45 더하기 둘째 날은 40 사인 60도 해주면은 16.963이고요 유숫자 3개 처리하면은 17.0이죠 17.0. 따라서 이렇게 해줘야 맞습니다. 아마 예전에 말했었죠. 여기서는 분명히 마이너스 17.7 34.6 더해서 왜 17.0이지? 이거는 그냥 이 책에서 이렇게 중간 과정을 유숫자로 표현하기 위해서, 저희는 계산기 쓰니까 중간 과정을 그냥 따로따로 안 표현하고 그냥 지저분하게 쓰는데 책에선 좀 더 깔끔하게 보이기 위해서 이렇게 유숫자 쓰는 바람에 중간 과정은 이렇게 유숫자 처리됐는데, 최종적인 답을 구할 때는 중간중간 과정에서 유숫자 처리 먼저 한 다음에 더하는 게 아니라 유숫자 처리하지 않고 맨 마지막에만 딱 한 번 유숫자 처리해준다. 그래서 이제 이렇게 나왔던 거 기억나시는지 모르겠네요. 아마 저희 1강인가 2강에서 했던 것 같아요. 자, 그 다음에 여기 와리프 있는데 와리프 한번 풀어보시고요. 마찬가지로 잘 모르겠으면은 답 한번 보시고, 그래도 모르겠거나 아니면은 질문 생기시면은 댓글 달아주세요. 자, 이렇게 해서 이번 챕터도 끝이 났습니다. 항상 이 공부란 것은 이해했다고 넘어가면은 금방 잊어버리고요. 애초에 우리가 공부를 잘하기 위해서는 이 뇌의 특성을 잘 생각해 봐야 돼요. 뇌는 왜 존재하냐면은 뇌는 입력하려고 존재하는 게 아니라 출력하려고 존재하는 거예요. 만약에 내가 배운 다음에 출력 쓸 일이 아예 없다 그러면 뇌에서 굳이 많은 에너지 들여가면서 기억할 필요가 없겠죠. 자꾸만 출력을 시도해 봐야지 뇌에서 아, 이건 진짜 많이 쓰는 거구나, 이걸 내가 출력을 잘 해야지 내 생존 확률이 높아지겠구나, 그래서 입력을 잘합니다. 그래서 많이 출력해보면은 입력도 잘하게 됩니다. 그리고 그런 게 단순히 기억하는 것 뿐만 아니라 이런 사고력도 마찬가지니까 뒤에 연습 문제 많이 있죠. 최대 46번 출력할 수 있거든요. 연습 문제도 넘기지 마시고 잘 풀어가지고 제가 말한 출력의 효과 한번 잘 느껴보시기 바랍니다. 자, 고생 많으셨고 다음 시간에 이어서 챕터 4 Motion in Two Dimensions 해보도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다.